प्राणनाथ प्यारे श्री महाराजा छत्रसाल श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम चिदादित्यं किशोरंगम परे धाम विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकार सनातनं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री भाणना सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे। श्री लाल आगे आए बैठे न तखत श्री लाल आगे आए बैठे न तखत। प्रणाम। घर पर्वत उठा नहीं तब हार के बैठा ठोर। पंचवासना सब देव जहाँ खड़े तहाँ मंत्र चले क्यों और तहाँ मंत्र चले क्यों और। झांझन वाए आया साथ में लिए कुटुंब परिवार। प्रणाम सुंदर। आप धाम धनी अक्षराती श्री राज्य महाराज और धनी के अति डाले कर्णधार सुंदर साथ जी, प्यारे साथियों, सज्जनों, माता बहने, भाई बहन सभी के आत्म के श्री चरणों में मेरा पुनः प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज की सायंकालीन सभा हमारे महायज्ञ की निजानंद नगर में जो राज्य के श्री चरणों में समय को सुंदर साथ ने समर्पित करके धनी के श्री चरणों में बैठ करके बेतक साहिब की रसधारा का श्रवण किया, उसका ये आखिरी दिन है, आखिरी सायंकालीन सभा है। तो सुंदर साथ अब धाम धनी अक्षरातीत वे सच्चिदानंद स्वरूप इस संसार में प्राणनाथ कहलाए हैं। अपना जागने का झंडा लेकर के सिद्धपुर से मेरता, अब मेरता के अंदर सुंदर साथ सत्संग प्रारंभ हो गया। वहाँ कल की सभा में हम सब सुंदर साथ ने श्रवण किया। वहाँ एक तांत्रिक मिलता है। कौन मिलता है? तांत्रिक, क्योंकि संसार सतरंगी है। कैसा है? हाँ, उस दिन हम लोगों ने सुना था तांत्रिक। ऐसा नहीं समझना चाहे जगत के अंदर तंत्र विद्या नहीं, तंत्र विद्या भी है पर कहीं कहीं है, हर जगह नहीं है। श्री जी को ये पाला पड़ा था मेड़ता के अंदर, और ऐसा भयानक तांत्रिक था। तंत्र विद्या सिद्ध कैसे होती वो मैं बताता हूँ पहले, हाँ, पर उसको આપણું કામ નથી, पर एक જાણવા ખાતર પ્રસંગ આવ્યો છે તો મારો વિચાર એમ છે કે કોઈ પણ પ્રસંગ આવે, जो भी धनी की कृपा से दो बातें जानता हूँ सुंदर साथ को बांट देने का। देखिए, तंत्र विद्या का नियम एक है। एक बार हमने पूज्य स्वामी जी को एक प्रश्न किया था, जब हम लोग हमारे क्लास पूज्य स्वामी जी ने ली थी, कभी उनके चरणों में बैठने का मौका मिलता था, प्रचार में नहीं थे तब तो उनके सानिध्य में थे,
तब हम स्वामी जी को कभी कभी सायंकालीन रात्रि में जब बैठते थे तो उनको पूछते थे कि महाराज श्री, आप भूत प्रेत डाकिनी इनको सिद्ध कैसे किया जाता है, इनको हमको बुलाना है, कैसे हम बुलाएंगे? बाई चांस हमारा पल्ला पड़ा, हम फील्ड में जाएंगे, कल को हम फील्ड में जाएंगे तो आपने लिखा है बड़े महाराज जी की बितक में, जब एक सुंदर साथ खेत में सो रहा था तो उनको भूत परेशान करता था, तब जाकर के महाराज जी उसी खाट में जाकर के सो गए तो भूत आई, उसके बाद डंडा लेकर के पीछे पड़ गए थे, उनको रास्ता बदलना पड़ा था। ये तो पक्का हो गया भूत प्रेत होते ही है, पर कहीं कहीं होते हैं, हर जगह नहीं। 4 प्रकार के भूत होते हैं। कितने? 4 प्रकार की उनकी शक्तियां होती है। एक होते हैं कि बिल्कुल अनाड़ीपना जैसे भूत होते हैं ना, वो शमशान में होते हैं। सेकंड नंबर का जो भूत होता है ना, वो गांव की सीम में, वो हर जगह नहीं आता है। एक दूसरा होता है जंगल में रहते हैं, और असली प्रकार का भूत होता है ना, वो घने जंगल में रहता है, जहां वो किसी को डरता भी नहीं। और इनकी उम्र कम थोड़ी होती, भूत की उम्र 1000 साल, 2000 साल, 4000 साल, उतनी उसकी उम्र होती है। इसलिए जो निकृष्ट काम करते हैं वो क्या बनते हैं? भूत बनते। जब परमात्मा की भक्ति नहीं करते, भजन नहीं करते, ना कोई भजन में शामिल होते हैं, ना सत्संग में शामिल होते हैं, अपना जीवन खाना पीना और दुर्गुण में बिता देते हैं, वो अंत वेला वो भूत का सानिध्य पाते हैं और भूत बन जाते हैं। अकाल मृत्यु जिसकी होती है, ध्यान से माता बहनों, क्लियर कर देता हूं, लाभान्वित तांत्रिक है, ये भूत प्रेत को सिद्ध करके रखता था। तो वो क्या करते थे कि जैसे जिसका समय नहीं है, उससे पहले जानबूझ करके जिन्होंने आत्महत्या की हो, क्या किया हो? आत्महत्या। वो अगर बहन होगी तो चुड़ैल बनेगी। क्या बनेगी? हाँ, नक्की है, आज प्रारंभ में बतावी दू छो। अन भाई होगा तो भूत पक्का। और बहन लोग होंगे ना, उसके पैर उल्टे फिर झांझरी बांधरी नो शोभे પછી। હા, એટલે આપણે ક્યારે પણ એવો મનમાં કદી વિચાર લાવવો નહીં। આ ભુવા લોકો બસ कर પછી બધા કામ કરાવે। तो आवा हता बंधुओं, एक बार क्या हुआ मैं बता देता हूँ। ये तांत्रिक है, लाभानंद यति। आवा साहब एक यति था। वो सिद्ध कैसे करते हैं तो कि भाई ज़्यादा तो नहीं बताऊँ, पर इतना बता देता हूँ। भूत का एक मंत्र होता है, उसको बबूल यहाँ तो महुए के पेड़ के नीचे 4.5 लाख मंत्र डेली सिद्ध करते हैं तो 42 दिन में वो सिद्ध हो जाता है। फिर उससे वो काम करवाते हैं। पर पूज्य स्वामी जी को हमने एक सवाल किया था, वो आधा रह गया मुझसे, कि मैंने कहा उसको हम बुलाए, बाई चांस पाला पड़ गया है, आए तो हम बस करके उसको काम करवा सकते हैं क्या? हमारा कितना सारा काम बाकी है। तो स्वामी जी ने कहा देखिए, उनको बुलाने से हम बुला सकते हैं, सिद्ध करने से कर भी लिया, उतना काम राज्य में लगाएंगे तो परम धाम मिलेगा। भूत को बुलाएंगे तो केवल भूत मिलेगा। और फिर क्या होगा? अगले जन्म में जितना काम भूत से कराओगे उतना काम तुम्हें भूत बन करके करना पड़ेगा। बोलो श्री। हाँ, ऐसा ही नियम है। एक भाई ने क्या किया कि एक भूत सिद्ध कर लिया। अब भूत का नियम था कि वो उसको बहुत सारा काम था, तो मेरे से काम नहीं होता। उन्होंने कहा ठीक है, भूत का मंत्र लिया और सिद्ध किया तो भूत आ गया। उनको क्या काम चाहिए? स्वामी जी ने एक दृष्टांत हमको दिया था, काम चाहिए। अब खेतों का काम काटना साटना फटाफट, खेतों का काम सौंपे फटाफट कर दे, बिल्डिंग का फटाफट, कोई भी खड्डा खोदना फटाफट, फिर पूछे काम चाहिए नहीं तो खा जाऊंगा बोले। अब एना पछी ये भाई एना गुरु पासे गया અને કેવા લાગ્યા કે અમને હે ને કોઈ રાસ્તા બતાવો, क्योंकि આ ભૂત છોડવાનો નથી। ત્યારે એમને કીધું કે તમારા ગામમાં કોઈ બાંસ છે? બાંસને શું કહેવાય? बांस ज कहेवाय ने। मोटो बांस लीधो અને बांस लीधो પછી શું કર્યું કે એક તલાવની વચમાં એને ગાડી દો। એના પછી જ્યારે કામ હોય તેને કામ સોંપો, વરના કહો કે ઉપર ચઢ નીચે ઉતર, ઉપર चढ़ नीचे उतर, એટલે परेशान करे नहीं। કહેવાનો अर्थ એ છે प्यारे साथियों, तंत्र विद्या होती है, मंत्र विद्या भी होती है, ये मेली शक्तियाँ होती है, उनको सिद्ध करने वाले मंत्र अलग होते हैं। तो ये तांत्रिक थे। और सुंदर साथ को मंत्र कब लागू नहीं पड़ते, ध्यान से आप जानने लायक बात है। काले में यह बताया था कि मन में जो सुंदर साथ डेली तारतम का पाठ करते हो या मूल स्वरूप का ध्यान करते हो, उससे भूत प्रेत नजीक से निकल जाएंगे, पर कुछ करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये हमारा अनुभव है। इतने दूर से भी आप से निकल सकते हो, जैसे इंसान निकलते ना, ऐसे आपसे निकल जाएंगे। आपको कुछ आपका बांका बाल नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास किसकी एनर्जी है? परमात्मा की। वो एनर्जी, वो ओरा ही अपने ओरे में उसको एंट्री नहीं करने देता है। डेली जो मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, सेवा करता है, सेवा पूजा भी करे, ध्यान से करते हैं,
तो उनका ओरा इतना मजबूत हो जाता है, उनकी शक्ति का आवरण इतना मजबूत हो जाता है कि बाहरी शक्ति या मंत्र उनका कुछ भी बिगाड़ सकते नहीं है। ત્યાં પણ સુંદર સાથ આટલા બધા રાજ્યની સેવામાં લાગેલા હતા, ત્યાં સ્વયં શ્રીજી હતા, એટલે ત્યાં 33 કોટી દેવતાને અક્ષરની 5 વાસનાઓ મોજૂદ હતી. એ કોઈ પણ પ્યારે સુંદર સાજી લાભાની નથીનો એક પણ મંત્ર ત્યાં ચાલ્યો નહીં. ત્યાં પછી પ્યારે સુંદર સાજી હાહાકાર મચી જાય છે કે આ મેરતાની અંદર જે તાંત્રિક જેની વાત ના માનો તે જમીનની અંદર આપણને દફનાવી દેતા હતા. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. ઈ તાંત્રિક બોલે આજે મૌન થઈ ગયા. પછી શ્રીજી વાત કરે છે કે બોલે ગુરુજી આજે બોલી શકે તેમ નથી, ઈ મૌન છે. ઓ પ્યારે સુંદર સાજી, હવે શું થાય છે? ગામમાં હાહાકાર મચ્યો એટલે બધા ચર્ચા સાંભળવા આયા. એમાં એક સુંદર સાથ હતા राजाराम, ये कबीला लेके अने झांझन ये भाई है, वहां है पन्ना जी के अंदर. आज भी जाओ ने उस तरफ से दरवाजे, मुख्य दरवाजे के ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है, यही है राजाराम. और आपने तो खटाखट उतारवा गया ने प्रणाम કરીને પાછા पन्ना में जाओ, बड़े धैर्य पूर्वक एक एक वस्तु का निरीक्षण करना चाहिए. मुख्य द्वार के ऊपर राज्य ने उनको ये सेवा बख्शिश किया था, क्योंकि यही राजा राम झांझन भाई थे. इनकी बच्ची थी ललिता, जसिया करके कीर्तन आता है ना. જ્યારે શ્રીજી સ્નાન करके जा रहे थे, हाथ में लोटा में पानी लीधो और पछी पानी छीटक्यू तो सुंदर साज जेम अष्टावक्र जेम कुब्जा द्वापर में हता एमने ठीक कर्या था, तेवी ज रीते आ बेन ने प्यारे सुंदर साजी स्वयं राज्य तो हता ही. ई पानी छीटकवाथी एवी लीला थई, आडिका लीला थई, सर्वांग सुंदरी बनी गया. एना पछी पोतानुं जीवन राज्यनी सेवामां सोंपी दीधुं. एमां एक कीर्तन उतरे, वारी रे वारी मेरे प्यारे में तुम पर वारी. हमने गावानुं नथी, आपणे घणी मजल बाकी छे. सुंदर सर, वारी रे वारी में मेरे प्यारे में कोट बेर ललिता. ललिता सखी कहे छे कि मारा साहेब, मारा नाथ, आ तमारी कृपाथी आ शरीर मळ्युं तुं, पर आ शरीर कोढ़ी मळ्युं तुं मारा नाथ. અને હવે તમારી કૃપાથી આ ઠીક થયું છે, હવે સંસારના સુખોમાં મારે આ શરીર વેડપવું નથી. એ ધની આ તારી સેવામાં મારો સમય પણ તારી સેવામાં જાય, મારું શરીર પણ ત્યાંથી તમે જ્યાં પણ તમારી યાત્રા ચાલે ત્યાં હું આવીશ. અને આ લલિતા સખી ઉપર સુંદર સાત કિરંતન અવતરણ થાય છે, આ પ્રગટ થાય છે. અને ઈ રાજારામ ઝાંઝનભાઈ ત્યાંથી એ વખતે એમની કંપનીઓ ચાલતી છે, સેવાદાર સુંદર સાત. સુંદર સાતજી वाणी में लखवा आयु छे, खर्ची पाती इनकी पहुंच है लड़ाई में ने. इस चाबियों आपी दीदी श्रीजी ने, मारा नाथ हवे तमे मळी गया छे, हवे तमारी कंपनी में हमारे हाजर थई जवुं छे, हवे दुनियानुं काम नथी करवुं. श्रीजी के नाथ मारा हुकम थी करो. कोना हुकम थी करो? मारा चाबियों श्रीजी ने आपी, पछी श्रीजी एमने चाबी फरी सोंपी, कीधुं के हवे तमे मारा हुकम थी तमारी फैक्टरीनो काम आगळ वधारो, क्योंकि तमारे आ लड़ाई में सेवा करवानी छे. आ दुनियानी लड़ाई नी, धर्मनी लड़ाई सुंदर साथ ई सेवा करवानी छे. पछी एक की कंपनी बे थी 4 ई बढ़ता रह्या. अने खर्ची पाती कपड़ा लता ए बधा जागणी में क्यांथी पहोंचता था? मेड़ता थी. मेड़ता थी सुंदर साथ आ सेवादार सुंदर साथ छे, जेनो अने ज्यारे ई पन्ना में पहोंच्या ने सुंदर साथ, त्यारे पण एमना परिवारथी ज्यारे त्यां भंडारो लागतो ने, डेली सुंदर साथनुं भोजन थतुं, एमां 2 लविंग અને 1 રૂપિયો ડેલી હાજે પહોંચે સાહેબ. એ ગમે એ પરિસ્થિતિ હોય, એમના ઘરથી 2 લવિંગ અને 1 રૂપિયો ડેલી બીતકમાં સુંદર સાથ પ્રસંગ આવે. અને ત્યાં જ પ્યારે સુંદર સાજી આ ઘટના ઘટિત થઈ હતી. જ્યારે મહારાજા છત્રસાલના જ્યારે દરબાર લાગ્યો તો બધા રાજકુમાર વાતો કરતા કે આ મારા વાલા સાધુ સંતોનો 5000 ની જમાત છે. કેટલી? 5000 ની સમાજ છે, એમનું ગુજરાન કેવી રીતે ચાલતું હશે? તો બીજા રાજકુમાર મનમાં વાત કર કે આ સાધુડા ચમત્કારી છે, એ તો હોના મોહર રાખે અને પારસમણી રાખે છે. ઈ પારસમણી તો લોહાને લગાવીને હોનું બનાવી દે, અંગઠા થોડા ખાલી ખાલી ભજન કરતા હશે.
આ વાતો સાહેબ પૂરા નગરમાં ફેલાઈ ગઈ. ત્યારે પ્યારે બંધુઓ ધીરે 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 આ વાત મહારાજા છત્રસાલ કેસરી શ્રી બુંદેલખંડના નરસિંહ વીરના કાને પડી ભાઈ. અને પછી મહારાજા છત્રસાલને ખબર પડી. એટલે મહારાજા છત્રસાલ અમીરલું મોમીન સાહેબ એવા હતા કે બીજા ઉપર કદી વિશ્વાસ કરતા નહીં. સાંભળ્યું એટલે શ્રીજી પાસે જઈને ધીરે કરીને પ્રણામ કર્યા. અને શ્રીજીને કહેશે કે શ્રીજી કે આ બધા વાતો કરે છે, ખોના મોહર રાખે છે ને આ બધું કે 3 વર્ષ થયા ને અમારા ત્યાંથી કોઈ સેવા પહોંચતી નથી, તો પછી આટલી બધી ખર્ચી પાતી ક્યાંથી પહોંચે છે? ધ્યાન છે બોલો શ્રી. આ બધા 5000 સુંદર સાતની જમાતનો ખર્ચી ક્યાંથી પહોંચે છે? ત્યારે લાલદાસ હિસાબ કિતાબ રાખતા. લાલદાસને તરત જ શ્રીજી આદેશ કર્યો, લાલદાસ આ છત્રસાલ તમે બતાવી દો ને રોજમેલનો કે આ બધો ખર્ચી પાતી 5000 સુંદર સાતનો સેવા ક્યાંથી થાય છે. ત્યારે ખબર પડી કે ઓહો રાજારામ ઝાંઝનભાઈ જો મેરતા મેં મળ્યા હતા, મારા ધણીની સેવા મેં સમર્પિત થઈ ગયા હતા. ત્યારે સુંદર સાતજી जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट, मैं बगुला क्या करूं रिहा किनारे बैठ. जिन्होंने पा लिया, जिन्होंने खोज लिया, उन्होंने पा लिया सुंदर सा. वो तो मर्जीविया बन गए सर पे कफन बांध के. उसमें से थे राजा राम और झांझनभाई. और छत्रसाल को पता चला कि ओहो हो 3 साल हो गए. कितने 3 वर्ष થયા. અને જેની કૃપાથી ઔરંગઝેબ બાદશાહને એક ક્રૂર નજરથી અમને બચાવ્યા. મારા 500 સૈનિકમાંથી એક સૈનિક ખાંડો નથી થયો, કદી એમનું મરણ નથી થયું. એ કૃપા હોય તો આ અક્ષરાતીતની છે મારા રાજ્ય ઉપર, બીજા કોઈની હોય જ નહીં શકે. જેના 8,000 નું સૈન્ય ધૂળમાં મળી ગયું સાહેબ, અને જેના 5000 સૈનિક હતા, અરે 500 સૈનિક હતા, એનો વાંકો વાળ નહીં થયો. એ કહેવા લાગ્યા અક્ષરાતીતની કૃપા સિવાય, મારા નાથ તમારી કૃપા સિવાય આ કદી સંભવા નથી. બોલો શ્રી. છત્રસાલને ખબર પડી કે ઓહો હો મારા રાજ્યની અંદર મારો પ્રાણનાથ મારા સુંદર સાથ છે, અને ખર્ચી પાતી ક્યાંથી પહોંચે છે? મેળતાથી આ સુંદર સાથ નામ આવે છે. યહાં તે હી ખડે રહે જાકે ધનિયે પકડે. હા, આપણે લાસ્ટમાં આવશે પ્રસંગ. श्री महामती कहे साथ जी, ए सेवा के कहे साथ. किसके कहे? साहेब सुंदर साथ राज्य ने पण प्यारा से कोण मारा सुंदर साथ. जे कोई पण सेवा अनथी पण थाय, सेवा धनथी पण थाय, सेवा तनथी पण थाय, सेवा मनथी पण थाय, सेवा बुद्धिथी पण थाय. किसी से भी सेवा कर सकते, पर सेवा करनी चाहिए. ये सुंदर साथ नो मरातबो છે. ન્યાજ પ્યારે સુંદર સાતજી આ કારવો ચાલ્યો હતો, અને આ મેરતાની અંદર અનહોની ઘટના ઘટિત થઈ હતી. અને એ સુંદર સાતના નામ આજે ગાંધી બાપુનું નામ કેમ લેવાય છે? મોખરે એને રાષ્ટ્રપિતા કેમ કહેવાય? બધાને રાષ્ટ્રપતિ કહેવાય, પણ ગાંધી બાપુને રાષ્ટ્રપિતા બડા સન્માનથી એનું નામ લેવાય છે. રાષ્ટ્રપતિની ખુરશી પર કેટલા પણ બેસી જાય, પણ ગાંધી બાપુ જેવું સન્માન કોઈને ના મળે છે. કેમ? ગાંધી બાપુને કેટલા પણ ગાળો દે, ખિસ્સામાંથી નોટથી કાઢીને દેખી લો, પછી ચોકલેટ આવે તો કહેજો. જેટલા ગાંધી બાપુને ગાળો દેસા ને એ જ પાછા ગાંધી બાપુ ખિસ્સામાં રાખે. એને કોઈ એમાંથી કાઢ નાખો, પછી ખબર પડશે. સાથીઓ, ગાંધી બાપુ પોતાના કર્મથી, પોતાના સેવાથી પૂજાયા છે. ચિત્રથી નથી, ચરિત્રથી એની પૂજા થઈ છે. આજે દુનિયા ભારતની દેશ વિદેશમાં જેનો સન્માનપૂર્વક નામ લેવાય છે, એ ગાંધી બાપુ હતા સુંદર સાથ. તો મારો કહેવાનો એ અર્થ છે કે ભારતની ભૂમિમાં આવ્યા પછી એ તો બેરિસ્ટર હતા સાહેબ. ચાહતાથી હોનાના પલંગ ઉપર કે ચાંદીના પલંગ ઉપર ઊંઘી શકતા હતા. બાબા સાહેબ જેની આટલી બધી ડિગ્રીઓ હતા, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સાહેબ, એની પાસે શું ન હતું એ વખતે? વિચાર કરો. આ બધા કોના માટે મટી ગયા? આપણા માટે. આને વાળી પ્રજા, ભારતની ભૂમિ, ભારતની જનતા, એના મુખારબિંદુ પર દુઃખની આ લકીરો ન દેખાય એટલા માટે આ મહાપુરુષે પોતાની જિંદગી ખતમ કરી દીધી સાહેબ. किसी ने कहा है कुछ मर्तबा चाहे तो मिटा दे अपनी हस्ती को, दाने धूल में मिलके गुले गुलजार होते हैं. कुछ करना चाहते हो जगत में तो अपने आप को मिटाना पड़ता है. सुंदर साथ यही थे वो महान हस्तियां. आज लोग उनका सम्मान पूर्वक नाम लेते. क्यों? उन्होंने सेवा की है देश, उन्होंने सेवा की है मानवता की. आज अक्षरातीत के दिल में भी ये 2 नाम क्यों छप गए? सेवादार बहुत थे,
રાજારામ ઝાંઝનભાઈ કો પોતાના દ્વાર એમ કહેવાય કે પોતાના દેહરી ઉપર મસ્તક નમાવા પહેલા સાહેબ એના નામ એના દિલની ઉપર સુંદર સાતના દિલમાં પડે તો એને એનો મરાત્વો કેવો ખસે, એની સેવાનું ભાન કેવું ખસે, એનું માન કેવું ખસે. તો રાજ્ય એને ગેટ ઉપર નહીં તો સૌથી પહેલા જે ઈષ્ટ હોય એનું નામ લખવામાં આવે. પણ અહીંયા સાહેબ મોખરે કોના નામો લખ્યા? રાજારામ અને ઝાંઝનભાઈ. વિચાર તો કરો. એ મોખરે સેવાદાર આ સુંદર સાથ હતા. એ જ ક્યાંના હતા? મેળતાના. મેળતાના સુંદર સાથ છે. यहाँ मेड़ता में एक और अनहोनी घटना થઈ. કઈ સુંદર સાથ અહીંયા આવે છે? સુંદર સાથી પોતાના કબીલા લઈ સાંજના સમયે શ્રીજી ફરવા માટે જતા હતા, ઘૂમવા માટે. અને ત્યાં જ એક મિનાર ઉપર ચડી અને મુલ્લા બાંગ દેતા હતા કે લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ. એ કલમો પડતા ત્યારે શ્રીજી ને ઇલ્હામ થયું, જબરાઈલની શક્તિ આવે છે, અક્ષરની આત્મ અંદર છે કે લા ઇલ્લા ઇલ્લા અક્ષર અક્ષર અને અક્ષરાતીત. આ તો બોલે હમારી ભાગવત અને કુરાન નો એક ही મિલાપ છે. આપણે અક્ષર એને મટવા વાળો અને પેલા શું કે લા. લા તો કહ્યા નાહી કો, ઇલ્લા તો કહ્યા અક્ષર. પ્યારે સુંદર સાજી હવે વર્ણન આવે છે કે ન્યાથી પડ્યા નહીં ફારસી, ના કશું હરફ હરફ. કોઈ એક ભી પણ હરફ કુરાનનો એ વાંચ્યો નથી. પર પ્યારે સુંદર સાજી કુરાનના પ્રત્યેક આયતના માયના ખોલે છે. ન્યાથી મેરતાથી પછી બંનેનું એકીકરણ કર્યું કે લા તો અક્ષર કો બોલતે હૈ, ઇલ્લા તો અક્ષર કો બોલતે હૈ, ઇલ્લલ્લાહ તો અક્ષરા તિતને બોલાય. તો પછી આ ઔરંગઝેબ બાદશાહ આટલો બધો ક્રૂરતા કરે હિન્દુ સામે, એ વ્યાજબી નથી, એ સંભવ નથી, એ ગલત છે. અને ત્યાં અમે સંદેશો દઈશું, પણ આ બતાવે કોણ? કોને બતાવાય? તો કે લાલદાસ મળી ગયા. કોણ મળ્યો? લાલદાસ સ્વામી સુંદર સાથ મળી ગયા. અને લાલદાસજીને જઈને શ્રીજી કહે છે, લાલદાસ હવે આપણે ઔરંગઝેબ બાદશાહથી ડરવાનું નથી. જે કુરાનની અંદર લખ્યું છે એ જ હિન્દુ સંસ્કૃતિના ગ્રંથોમાં લખેલું છે. આમાં ભાષાનો ભેદ છે, એટલે વાણીમાં લખ્યું છે કે સુંદર સાથ ભેક ભાષા જીન રચ્યો માયને અસલ. આપણે બધા હિન્દુ મુસલમાન ઈસાઈ ઉલજી સામાં ગયા ભાષામાં. આપણે પરમાત્મા કહીએ તો મુસલમાન ભાઈ શું બોલે? અલ્લાહ. और ईसाई भाई સુપ્રીમ ટુ ગોડ બોલે ને, લવ ઇઝ ગોડ, ગોડ ઇઝ લવ, એવું કોઈક વાક્ય આવે ને એમનું, પ્રેમી પરમાત્મા. સુંદર સાથ अब फर्क किसका है? भाषा का है. किसका है? भाषा. दुनिया भाषा में उलझ गई, सत्य तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए तारतम वाणी आई. यहां से लालदास और या મેરથાથી પહેલે મેરતા સુધી હિન્દુ ધર્મ ગ્રંથોનું વાંચન ચાલ્યું, સત્સંગ ચાલ્યો. એક પક્ષનું. મેરતાથી બે પક્ષ બને છે. કેટલા? બે. હવે મુસલમાન ભાઈને પણ સંદેશ આપશે અને હિન્દુઓને પણ. મેરતા સુધી કેવલ જાગણીનું કામ ક્યાં સુધી ચાલ્યું? કોનામાં ચાલ્યું? કેવલ હિન્દુઓમાં. એટલે પ્યારે સુંદર સાજી હવે અહીંયાથી અક્ષરની આતમ જે વાયદો કર્યો હતો, જે હરફ હતા, એ અહીંયા પ્રગટ થાય છે. અને ત્યાંથી લઈને ક્યાં જાય છે? દિલ્હીમાં. બોલો શ્રી. દિલ્હીમાં જઈને આશાજીત વકીલને બોલે છે, બતાવે છે, સારી વાતો કરે છે સુંદર સાથ. આશાજીત વકીલ કહે છે કે હિન્દીમાં ઔરંગઝેબ બાદશાહ માનતો નથી, અને કોઈક હિન્દુનો અગર મુખ હવારમાં દેખી લે એની ગરદન કલામાં કરી નાખે. વિચાર કરો, અત્યારે હિન્દુનું રાજ છે, હિન્દુનો સમય છે, સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર છે, છતાં પણ કોઈ મુસલમાન ભાઈની ગળીમાં જઈને દેખો તો રૂહ કાપે આપણી. તો એ વખતે આપણે પરતંત્ર હતા, ગુલામી હતી. એ વખતે શું થતું હશે? એ વખતે શ્રીજી આ બીડ ઉઠાયું સુંદર સાથની જાગણી માટે દિલ્હી પહોંચ્યા. કે એક સાથ દિલ્હી મેં રાખ કે આપ ચલે. અને દિલ્હીની અંદર વિચાર કર્યો કે ઔરંગઝેબ બાદશાહને જગાવવામાં આવે, પર શરીયતના માનના વાળાએ હવે વાત હજી માનતા નથી. કોઈ કહે હિન્દીમાં, કોઈ કહે અરબીમાં. ત્યારે હવે સમય થાય છે 1735. એટલે શ્રીજીએ વિચાર કર્યો કે હવે અહીંયા તમે જે બુજુર્ગ સુંદર સાથ હતા, મહિલા હતી, એમને ક્યાં છોડ્યા? દિલ્હીમાં.
અને શ્રીજી પ્યારે સુંદર साथ जी क्या जाए से हरिद्वार बोलो श्री। पर दिल्ली में जारे श्रीजी हरिद्वार ની ઓર आगे बढ़े એના પહેલા એક ઘટના ઘટિત થઈ। એક સુરતના સુંદર साथ હતા લક્ષ્મીદાસ। બધા સુંદર साथ કહેતા કે દિલ્હીમાં આપણે કેમ આયા છો? તો ઔરંગઝેબ બાદશાહની આતમ જે શાકુમારની આતમ આ કેદમાં પડી છે ને જગાવવાની છે, બસ ગમે થાય તો લક્ષ્મીબાઈના ઘરે એક તો રાજજી નવતનપુરીમાં દિલ્હી પ્રગટ થતા, એના પછી અગર દિલ્હી પ્રગટ થયા ક્યાં? દિલ્હીમાં। બે જગ્યાની આ ઘટના છે। એક તો પ્યારે સુંદર સાજી ગાંગજીભાઈના ઘરે અને બીજા પ્રગટ થયા તો ક્યાં પ્રગટ થયા? દિલ્હીમાં લક્ષ્મીદાસના ઘરે। અને 8મો દિવસ આવ્યો ત્યારે રાજજીને એમનો જવાબ આપ્યો નહીં। તો શું રાજજી જૂઠા દિલ્હી બોલતા હતા તમારા તનથી શાકુમાર જગાવીશ? રાજજી જૂઠું બોલે? બોલો તો ખરા, નથી બોલતા ને? તો ન્યા કેમ 8મા દિવસે તમારા તનથી શાકુમાર જગાવીશ ફિર બોલ્યા જ નહીં? જગાવવું જોઈએ ને ભાઈ, કેમ નથી બોલ્યા? તો કે ભાઈ રાજજી झूठ नहीं बोलते हैं, ये वाणी ना विपरीत कदी बोलता। आ वाणी खुदाई इलम आखरी इलम छे, एना विपरीत अगर राज्जी पण प्रगट थईने कही दे छतां पण मानवू नहीं। आ वात कहेवा माटे दिल्हीमां लक्ष्मीदासना घरे आडिका लीला करी, यांथी प्यारे सुंदर साजी लक्ष्मीदासनी हासी थाय अने श्रीजी यांथी पहोंचे छे हरिद्वारना मेला। अब हरिद्वारनो मेलो भराय। रामानुज, निमानुज, विष्णु श्याम, माधवाचार्य, खट्टदर्शनी, वेदांती, प्यारे सुंदर से आ बधा साधु संत विक्रम संवत 1735 में भेगा थया। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु। विक्रमस्य गतेब्दे षोडशकम शतम जीवो उद्धाराय ब्रह्मांडे कलिर प्रादुर्भविष्यति। शास्त्रों में लिखा था विक्रम राजा ना 1600 वर्ष व्यतीत थशे, एवा समय में पूर्ण परमात्मा जाहिर थशे। त्यारे समय केवो हशे? त्यारे नारदे ब्रह्माजी ने पूछ्યું તું पिताजी आ जन्म मरणना चक्कर थी छूटवू होय तो ए समय केवो हशे? त्या के यवनोनुं राज हशे। कोनुं हशे? मुसलमाननुं राज हशे। मंदिरों तोड़वामां आवशे। ए वखते निष्कलंक बुद्ध अवतारनुं आगमन थशे। आजे प्यारे सुंदर साजी आवो के न्या आजे खास तमने वात जाणवा मळशे कल्की कोने कहेवाय अने निष्कलंक कोने कहेवाय। अत्यार सुधी आपणे शुं मानता था? कल्की कोने मानता था? सुंदर साथ जाणवा जेवी वात छे, थोडुंक मंथन करजो। आपड़ा सुंदर साथमां कल्की आपणे कोने कहेता? धनीश्री देवचंद्रजी अने श्रीजी। धनी देवचंद्रजी ने कल्की कहेता अने श्रीजी ने निष्कलंक अवतार के। हवे प्यारे सुंदर साथजी आ मेळो भराशे एना पछी आपणे खबर पड़शे के आ बुद्ध अवतार कोण छे अने कल्की कोने कहेवाय। अवतारोनुं प्रकरण तमे वांचशो पछी खबर पड़शे, एनो मिलाप करशो त्यारे आजनी जे समाप्तिना प्यारे सुंदर साथजी वखतमां जे वात आज मळवानी छे ए गांठे बांधीने लई जजो। बोलो श्री। समझ गया ने? आज मारा धाम धनीनो समय चाले छे सुंदर साथ। ए वखते विक्रम संवत 1735 नो श्रीजी मेलामां आया तो आ दुनियामां लोक वायका हती ने पुराणोनुं कथन हतुं साहेब। ज्यां देव दानव समुद्र मंथन करे छे त्यारे कहेवाय के 14 रत्न निकळ्या, लक्ष्मी निकली, एना पछी हाथी निकळ्यो अने शुं निकळ्युं? एक जहरनो कुंभ अने बीजो अमृतनो। आ लक्ष्मी तो विष्णु लई गया, हाथी इंद्र लई गया, बच्युं शुं? जहर। अब जहर कोने दे? आ तो हड़ाहड़ जहर, कोई सामान्य जहर नहीं। अने ई जहर किसको दे? तो ए वखते जहर कोने पीधुं तु? शंकर भगवाने। एटले साहेब श्रावण में जेनी पूजा थाय देखो देवाधिदेव महादेव नीलकंठेश्वर महादेव नाम सांभळ्युं ने? जेनो कंठ नीलो पड़ी गयो तो जहर थी। जे जहर शंकर भगवाने पीधुं जहर एना पछी देवता के आपणे जहर बहार न पीयो, आपणे तो अमृत पीवा माटे आया छे। ले अने एना पछी अमृत पीवा माटे देव अने दानव लड़ाया अने कहेवाय छे के 4 जगह ए अमृत पड्युं अने त्यां 12 महीने मेळो भराय। भराय ने? अब अहींया तमे जईने 100 ग्राम तेलनी शीशी त्यां फेंकी आवो तो अने पछी 2 सालमां मळे? मळे नहीं तो कई दुकान थी कई लई जईने डालडा घीनो एक डब्बू फेंकी आवजो तमे।
કોઈ પણ પ્રયાગમાં 4 જગ્યા છે, 4 જગ્યા મેલા ભરાય, હરિદ્વાર, પ્રયાગ, ઉજ્જૈન અને નાસિક. આ 4 જગ્યા તમે વિચાર કરો, ખુદ પ્રેક્ટિકલ કરના. ઈ વેહીન ક્યાં જાય? સમુદ્રમાં. તો આ બધા પાપ ધોવા જાય તો વેહીન ક્યાં જાય? સમુદ્રમાં. સમુદ્ર બાષ્પીભવન થાય તો પાણી ક્યાં જાય? એટલે ભાઈ બાષ્પીભવન ક્યાં જાય? ઉપર. તો આપણે જ વિચાર કરીએ કે બેંકોએ હમણાં નિયમ બદલ્યો, ભાઈ 7 વર્ષે ડબલ પૈસા થાય, એવું મેં સાંભળ્યું છે. હા ભાઈ, તો ઈ સમુદ્ર પણ કમ છે, ઇન્દ્ર કમ છે. જે પાપ ગંગા નદી મૂકી આવે ઈ પાછા આ સમુદ્રમાં જાય, સમુદ્રમાંથી બાષ્પીભવન થઈને પાણી હાથે ક્યાં જાય? વાદળા. અને વાદળામાં આવે એટલે વાદળા પાછા જે મૂકી આવ્યા હતા પાપ, એ પાસે ઘરે આવીને વરસાવી દે. એ પાછા ડબલ કરી આપે. કેટલા? હા, એટલે કદી નાવા જવું, શરીર પવિત્ર માટે નાવું સારી વાત છે, ઘૂમવા જવું બહુ સારી વાત છે, પણ આ પાપ ધોવા જવું એ ખોટી વાત છે. એ તો જેટલા ભગવાન રામને રામાયણ કહેવાની શું જરૂર હતી ભાઈ? ગીતા રણ મેદાનમાં ઉતારવાની શું જરૂર હતી? રામાયણ, ભાગવત, વેદ, વેદાંત, દર્શન આ બધા શાસ્ત્રો લાવવાની શું જરૂર હતી? એ તો કહી દેતા ને ભાઈ. નહીં તો વિચાર તો કરો. સુંદર સાથ, ભગવાન રામે વાલીને તીર માર્યું તું ત્રેતામાં, ભોગવવું પડ્યું કયા યુગમાં? દ્વાપરમાં. તી નાઈ નહીં આવતા, वो नहा लेते, भगवान राम खुद तो अवतारी पुरुष थे, वो नहा लेते उनका काम नहीं हो जाता. એટલે સ્નાન કરવાથી શરીર સાફ થાય બાપી, પાપ दूर થતા नहीं. तो આ खुद गंगा पुत्र यार, दूसरे की बात छोड़िए. પિતામાં સાહેબ જેની ઉંમર 400 વર્ષ હતી, લડાઈના મેદાનની અંદર ધનુષ ઉઠાયું તો અર્જુનની ઉંમર 40 હતી और પિતામહની ઉંમર 400 વર્ષ હતી. દાદા खुद ગંગાના પુત્ર. ગંગા નાવાની બાત તો છોડીએ, ખુદ ગંગાના પુત્ર સાહેબ જ્યારે રણ મેદાનમાં લેટેલા હતા, ઈચ્છા મૂર્તિ હતી, જેને વરદાન હતું, એ ગંગા પુત્ર જ્યારે તમે ચાહો ત્યારે ધરતી છોડી શકો. સંસારમાં માયનો લાલ કોઈ પેદા નથી થયો કે તમને આ સંસારથી વિદાય આપી શકે. કોઈ માયનો લાલ પેદા નથી થયો. તમે ચાહો ત્યારે તમે મૃત્યુ લઈ શકો. ઈચ્છા મૃત્યુ વાળા હતા સાહેબ પિતામાં. વિચાર તો કરો. એ સ્વયં ગંગાના પુત્ર જ્યારે રણ મેદાનની અંદર સાંજે ટહલવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નકળ્યા હતા, પિતામાને પ્રણામ કરીને પાછા આવતા હતા, ત્યારે સાહેબ એ જ મેદાનની અંદર કૃષ્ણ દુખી હતા. વિચાર આવ્યો કે જ્યાં સુધી પિતામા મેદાનની અંદર છે ત્યાં સુધી અમારી જીત આ નિશ્ચિત છે, નિશ્ચિત નથી. અને વિચાર કરતા કરતા રણ મેદાનની અંદર ફરે છે કૃષ્ણ. ત્યારે કોઈક સફેદ વસ્ત્રવાળા બહેન ત્યાં સાહેબ જમીન સાફ કરતા હતા. ત્યારે એમને પૂછે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે દેવી તમે કોણ છો અને શું કામ આ જમીન સાફ કરો છો? ત્યારે કહેવાય છે કે માં ગંગા કહે છે કે અહીંયા મારો યોદ્ધા પિતામાં કાલે અહીંયા લેટવાના છે. ખબર પડી ગઈ હતી સાહેબ. અને એના પછી ગંગાએ એ પણ કીધું હતું, આ નિયતનો લેખ છે કેશવ, ને મારા પુત્રને કોઈ તીર મારી શકે એ કોઈનો ધાવણમાં એટલી તક શક્તિ નથી. આ તો સ્વયં ગંગાનો પુત્ર હતો સાહેબ. જ્યારે શિબિરમાં જાય છે પિતામાં આ તીરોની છૈયા પર લેટે છે અને પાણીની જરૂર પડી એટલે સંકલ્પ કર્યો અને અર્જુન તીર મારે છે, પિતામાને પાણી મળે છે. એના પછી પિતામા બોલે છે કે કેશવ, એ નટખટ, એ નારાયણના અવતાર, મારી એવી શું ભૂલ થઈ ગઈ, શું એવા પાપ કર્યા હશે કે મને આ તીરો પર લેટવા પડ્યું? 1-2 જન્મમાં મેં દેખ્યા છે, મેં હરિભક્ત છું, મેં પરમાત્માના ભક્તિમાં ખોવાયેલો છું, મેં કોઈ પાપ કર્યું નથી નાથ. પછી હે કેશવ, મારે આ તીરો પર લેટવું કેમ પડ્યું? સાંભળજો સાથીઓ, એ ગંગા પુત્ર બોલે છે કેશવને, શ્રી હરિનારાયણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે શું એવી ભૂલ થઈ? ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પિતામા, તમે તમારો ભૂતકાળ તો દેખો ખરા થોડો, એમાં તમને ખબર પડી જશે. તમે પણ ખુદ અંતર્યામી છો, તમે આત્મદ્રષ્ટા છો પિતામા. મને પૂછીને મારી શું લાજ કાઢો? તમે અંદરથી દેખવાની આંખ તો તમને પરમાત્માએ દીધી છે, તમે દેખો તો ખરા. સાહેબ પિતામાએ 72 જન્મ તક દેખ્યું. કેટલું? 72.
72 જન્મ તક પોતાનો પાસ દેખી લીધું. આવા તત્વદર્શી હતા ગંગા પુત્ર. આ ધરતી પર આયા, ભારતની ભૂમિ ધન્ય છે કે આવા પુત્રને આ જન્મ દીધો સાહેબ. અને એના પછી આંખ ખોલીને કીધું, કેશવ મારો એક પણ પાપ નથી, જો હું આ તીરો પર લેટી શકું. ત્યારે સ્વયં કહે છે કેશવ, કૃષ્ણ કહે છે પિતામહ થોડુંક દુઃખ કરો પિતામહ, તમે સ્વયં અનુભૂતિ કરો અને 73મો જન્મ દેખો, એમાં એનો જવાબ મળી જશે. અને જ્યારે 73મો જન્મ દેખતે ત્યારે પતા ચલા ટીડીઓને પકડી પકડીને કાંટા ચુભાવે છે. ખેતોને ખલિયાણ ખાલી થાય પછી પેલો ઉડવાવાળી ટીડીઓ આવે છે અને બાળકના રૂપે હતા અને પિતા કિસાન હતા અને એ ટીડીઓ પકડી પકડીને કાંટા ચુભાવે છે અને ટીડીઓને ઉડાવે છે. ત્યારનું આ કર્મ બાકી હતું પિતામાને સ્વયં ગંગા પુત્રને ભોગવવું પડે છે. હવે વિચાર કરો, ગંગા પોતાના પુત્રનો પાપ ધોઈ નથી શકતી, ના પાપીઓનો ધોવે બાપ. બોલો શ્રી. વિચાર તો કરો, આનથી પાકું કોઈ પ્રમાણ નથી અને નથી. પણ મારો શ્રી પ્રાણનાથ જ્ઞાનની ગંગામાં આવે એ ધોવાઈ જાય છે. જ્ઞાનની ગંગામાં જે સ્નાન કરે, આપણે સેવા પૂજામાં ગાઈએ, ત્રિકોણ ફાસ કે ફંદ પડે રે ધની સોફાન, વારે વાલો સોફાનદા નીરવા. देखिए, त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे सो फंदा, सो बुद्धजे मार्या त्रिलोकी का. साहेब आ तो तारतमनी दुधारी तलवार दे दीदी, हैं नाथे दे दीदी. नहीं तो વર્ષોના મરી જાતા, ભૂતળ લોકમાં ભટકી મરતા. થોડું પણ પાપ આપણું ધોવાતું ના જાણો. જન્મો જન્મના કર્મના કામસ મારા ધણીએ આ તારતમ રૂપી તલવાર લાવી અને એના તાતણા કાપી નાખ્યા છે. હવે હરિદ્વારના મેળામાં જાય છે ત્યારે બધા સાધુ સંતોને કહે છે કે જ્ઞાનની ગંગામાં સ્નાન કરજો, ત્યારે આપણે અમરલોકની પ્રાપ્તિ થાય. પણ ભારતનું દુર્ભાગ્ય છે કે અત્યારે પાણીમાં નાહવા માટે સાહેબ મરી જાય સાધુડા. તલવારો ખુલ્લી લહેરાવે હવામાં. આ ધંધો બચેલો છે. સાધુ સંતોનું આ જ કામ છે. ચિમટા ફલાના ઢીકણા ઓ ભાઈ, તમારે તો સંસારમાં શાંતિ દેવું હોય પહેલે પોતે શાંતિની અનુભૂતિ કરવી પડે કે નહીં? એના પછી તમે શાંતિની ગંગા પ્રવાહિત કરી શકો. પણ આ ભારતનું દુર્ભાગ્ય, જ્ઞાની તત્વજ્ઞાની માર્યા ગયા અને પ્યારે સુંદર સાજી ઢોંગીઓનો જમાનો આવ્યો. એના પછી પાપ તો દૂર, આ નદીમાં નાઈ અને પાપ ધોવાનો સંકલ્પ કરે છે. હા, એવું નથી કે ગંગા દેવી નથી, એવું હું નથી કહેતો. ગંગાની શક્તિને પ્રગટ કરવી હોય તો તમારી ભક્તિમાં તાકાત હોવી જોઈએ. ખાલી તમારા ચિમટા વગાડીને સાહેબ એ પ્રગટ ન થાય. ત્યાં તમને કહો, રોહિદાસ કોઈ વાત નહીં. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ, બોલો શ્રી સદગુરુ રોહિદાસ. એને આડિકા લીલા. કોણ કે એવું નથી કે ગંગા પ્રગટ નથી થતી. હા, સાચી ભક્તિ હોય સાહેબ ગંગામાં પ્રગટ થાય. ગંગા એક શક્તિ છે. જય રોહિદાસ, જેને આજે રવિદાસના નામે ઓળખાય, જે બાઈ મીરાના ગુરુ હતા, મીરાબાઈના ગુરુ હતા રવિદાસ. અને એ રવિદાસે જ્યારે કોઈક બ્રાહ્મણ યાત્રામાં જાતા, ત્યાંના વાણિયા વેપારી બધા સંગ લઈને જતા હતા. તો એમને કીધું તું કે ભાઈ એક કામ કરો, મારાથી અવાય નહીં, મારાથી કંઈ થાય નહીં, આ મારું નારિયેળ આપી દેજો અને મા ગંગાને કહેજો કે રવિદાસે કીધું છે કે હાથો હાથ લે, પોતાના હાથમાં નારિયેળ ના લે ત્યાં સુધી આપવું, પાછા લઈને આવી જજો. આ બ્રાહ્મણ દેવતા બધા ગયા, સંઘવાળા ગયા, એમના નારિયેળ પાણી નાખ્યા ને વહી ગયા. પણ કોઈકને યાદ આવ્યું કે પેલા રવિદાસે ના એ ભગત છે, એનું નારિયેળ રહી ગયું છે, આપણે મા ગંગાને હાથો હાથ દેવાનું કીધું છે તો ગંગામાં આવશે. પણ બીજા કે એમને કહી તો દો મા ગંગાને આવે કે ન આવે, આપણને કીધું એટલે કામ પૂરું કરી દેવું. સાહેબ કહી દો કે કીધું કે માં અમારા રસ્તામાં કોઈ સાધુડો છે, નિર્મળ છે, અને એને કીધું છે કે આ મા ગંગાના નિમિત્ત છે, આ નારિયેળ એને હાથો હાથમાં લે તો આપી દેજો. માં નારિયેળ એમનો સ્વીકાર કરો.
માં ગંગા પ્રગટ થઈ ગયા સાહેબ. હાથો હાથ નારિયેળ લઈ લીધું. તો પેલા સાધુડા અને બ્રાહ્મણ વાણિયા વિચાર કરે, આ રવિદાસ નું નારિયેળ અને હમારા તો નારિયેળ નદી માં ફેંક્યા ને વહી ગયા, આમનું તો હાથો હાથ લીધું, આ તો નામ એનું ઉપર થશે. એના પછી આયા એટલે રાસ્તામાં કીધું કે માં ગંગાએ પ્રસાદ દીધો, નારિયેળ દીધું લીધું. પછી કીધું ના કઈ એવું કઈ છે નહીં સાહેબ, ચર્મ જ એમાં પકાવવામાં આવે જે કુંડમાં, ઈ ત્યાં સંકલ્પ કર્યો માં, અને માં ગંગા પ્રગટ થયા સાહેબ. વિચાર કરો, હાથો હાથ નારિયેળ લીધું. મારો કહેવાનો અર્થ ઈ છે કે ઈ રવિદાસની ભક્તિમાં શક્તિ હતી, નહીં ઈ ચામડા નિકુંડમાં પ્રગટ થાય માં ગંગા કભી સંભવ નહીં. પર ભક્તિની અંદર એટલો પાવર છે સાહેબ, એટલી શક્તિ છે, અથા શક્તિ છે કે માં ગંગા પણ પ્રગટ થઈ શકે. પર ખાલી આ ચીમટા વગાડવાથી પ્રગટ થાય, આ બાવા તલવારો લહેરાય, શાહી સ્નાનથી માં ગંગા કદી પ્રગટ ના થાય. માં ગંગાને જેને પ્રગટ કરવી હોય એ ભક્તિથી પ્રગટ થાય છે. બોલો શ્રી. શ્રી પ્રાણનાથજી પહોંચ્યા, આપ ધામ ધની સુંદર સાથ પહોંચ્યા એટલે ત્યાંના લોકો કેવા લાગ્યા કે ઓહો હો, આ તો કોઈક નવા લાગે છે. અને આ પછી ઔરંગઝેબ બાદશાહના મોકલેલા લોકો તો નથી ને, એ અમને કેદ કરવા તો નથી આયા ને. એના પછી પ્યારે સુંદર સાજી બધા કહેશે એની જાપતો લેજો, જારો લેજો. અને એના પછી પ્યારે સુંદર સાજ શ્રીજી કહેશે કે અમે તો ખોજી છીએ, અમે તો અજ્ઞાની છીએ, અમે તો ધર્મ ધારણ કરવા માટે આવ્યા છીએ. અને એમાં પાછા આવે કોણ? રામાનુજ. કોણ આવે છે? રામ. પોતાની પદ્ધતિ બતાવે છે. 14 લોક વિષ્ણુ ભગવાનની સામીપ્ય મુક્તિ બતાવે છે કે મર્યા પછી ભગવાનની સામે પ્રગટ થવાય. મુખ્ય વાતો તમને બતાવી દઉં. પોતાની દેવી ઈષ્ટ લક્ષ્મી બતાવે છે, પણ આ 14 લોકથી પરેનું કોઈ બી જ્ઞાન બતાવ્યું નહીં. એમાં રામાનુજ, નિમાનુજ, વિષ્ણુ છે, માધવાચાર્ય, ચારો સંપ્રદાયના શ્રીજી એક જ પ્રશ્ન કર્યો કે જ્યારે મહાપ્રલય આવશે ત્યારે પિંડ અને બ્રહ્માંડનો નાશ થશે, ત્યારે આત્મા પરમાત્માનું ઠેકાણું ક્યાં રહે છે? કોઈ પણ આનો જવાબ નથી આપી શકતું. આખિરમાં પ્યારે સુંદર સાજી 6 મન્યા વાળોએ 6ઠી મન્યા આત્મા અને એનો મઠ પરાતમ બતાવ્યો. શું બતાવ્યું? આ સાર શબ્દ મેં બતા દેતા હું. પરાતમ મઠ. ત્યારે શ્રીજી કહે છે શાબાશ, પર ઈ પરાતમ ક્યાં છે એ બતાવી શકે? તો સુંદર સાતનું જ્ઞાન. એ કહે છે ભાઈ અમને ખબર નથી, અમારા ગુરુએ અમને જ્ઞાન આપ્યું, એ તમને અમે સંભળાવી દીધું. પ્યારે સુંદર સાજી જેને સાધુ સંતો પણ ગાતા આયા કે કાયા પડશે ને હંસલો ક્યાં જય સમાસે, કાયા પડશે ને હંસલો ક્યાં. આ તો સાધુ સંતો ગાતા કે ભાઈ રુદિયાનું દેવળ અમને, એ ઘર બતલાવી અમને દેજો કે એ ઘર ક્યાં છે, કેવું છે. અત્યારે પરાતમ મઠ કીધું તો સુંદર સાતને ખબર પડે કે આતમ જ્યાંથી આવી એ તનનું નામ પરાતમ. આ લોકોને થોડી ખબર છે. એ જવાબ નહીં દઈ શક્યા સુંદર સાત. અને બધા ભેગા થઈ અને શ્રીજીને પ્રશ્ન પૂછે છે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. અને શ્રીજીને 24 પ્રશ્ન પૂછ્યા. કેટલા? અને એ પ્રશ્નના ઉત્તર રૂપે પ્યારે સુંદર સાજી શ્રીજીએ આમાં જે મૂકેલી છે પદ્ધતિ. શું મૂકેલી છે? નિજાનંદ સંપ્રદાયની પદ્ધતિ. એ પદ્ધતિ પ્યારે સુંદર સાજી આપ શ્રીજી સાહેબ ધામધનીએ મૂકેલા જે પ્રશ્નો છે એના ઉત્તર રૂપે. જે પ્રશ્ન સાધુ સંતો પૂછે 24 પ્રશ્ન, અને એના ઉત્તર રૂપે આ પ્યારે સુંદર સાજી નિજાનંદ સંપ્રદાયની પદ્ધતિ મૂકી છે. એમાં એક પ્રસંગ આવે કે જ્યારે શ્રીજીને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે ભાઈ તમે કોણ છો, પોતાની પહેચાન બતાવો. ત્યારે શ્રીજી કહેશે કે હરિવંશ પુરાણની એ સાક્ષી આપે છે, એ તમને થોડી સમજાવી દો. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. બધા સાધુ સંતો ભેગા થયા અને પૂછે છે કોન શાસ્ત્રો મેં કહા કહી સો હમે કહો દે સાખ, નહીં રાહે તુમારી સો કહો હમે વિદભાક. તમારો માર્ગ નવો લાગે છે, અમને બતાવો. તમે આયા છો, તમારી સાક્ષી ક્યાં લખેલી છે? ત્યારે શ્રીજી કીધું કે તમારી પાસે શાસ્ત્રો લઈને આયા કે સાધુ સંતો? બોલે હા, હરિવંશ પુરાણ કાઢો. કયો પુરાણ? હરિવંશ પુરાણ કાઢ્યો. અધ્યાય નંબર 4 શ્લોક નંબર 21 અને 22 કાઢો. કાઢ્યો. એમાં શ્લોક વાંચો. શું લખેલું છે?
अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्मरूपेण उत्पन्नाय कलयुगे प्रधान पुरुषाश्रया कथातान श्रवण पूज्य संति मानवा यक्ष पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि समुदारणम। શું લખ્યું ભાઈ? તે કે આમાં રાજા જન્મેજય અને વ્યાસનું કથન છે. વ્યાસ મુનિ રાજા જન્મેજયને ભવિષ્યવાણી બતાવતા કે છે કે તમારા કુળમાં એવા શક્તિશાળી પેદા થયા હતા કે જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ થયું તમારા દાદા પરદાદા ભીમ હતા એને પૂંછ પકડ કે હાથીને ફેંકી દીધા, પાછા આયા ત્યારે રાજા જન્મેજય કે આવું કદી બની શકે, આવા ગપોડા ન મરાય. ગુરુજી બોલે લે કદી કદી અમારા બાપા હોય તો હાથીને હલાવે, એનાથી એના બાપા હશે ખાંદ ઉપર ઉઠાવતા હશે, એના બાપા પૂંછડી ઉઠાવીને 10 ફૂટ ફેંકતા હશે, તમે જ કીધું ફેંકી દેતા ત્યાંથી પાછા આયા નહીં. તો એના પછી યોગ બળથી એ હાથીની હડીઓ પાછી લાવવામાં આવી. અત્યારે આપણે 21મી સદી ટેકનોલોજી યુગમાં બેઠા છીએ. તો હવે પ્રશ્ન મારો એ છે કે એ હડીઓ ક્યાં હતી? આપણે ભણેલા છીએ, ફટાફટ ઉત્તર ભાઈ તો જ આ વાણી આગળ વધશે. ક્યોંકि તારતમ પછી આ વાત ખુલી જાય. આ તારતમ નહોતો એટલે હરિવંશ પુરાણની વાતો દુનિયાને ખબર પડી નહીં, પણ તારતમ વાણી આવી ગઈ એના પછી આપણને ખબર પડી જાય કે હાડીઓ ક્યાં હતી વર્ષોની. મહાભારત થયું ત્યારથી આ હડીઓ ફેંકી દીધી તો પાછી આવી હાથી આયા જ નહીં. અને યોગ બળથી એટલી હડીઓ ગિરાવી કે રાજ્ય ભરવામાં આવ્યું. ત્યારે એમ કીધું વાહ પ્રભુ બંધ કરો. તો મારો પ્રશ્ન એ છે કે રાજા જન્મેજયના રાજ્યમાં હાથીઓની હડીઓ ગિરાવી, એ હડીઓ ક્યાં હતી? ત્યારે સાયન્સ કેટલા બધા અહીંયા લગભગ બધા સાયન્સ ભણેલા જ છે. હવે વિચાર કરો, આપણે મોદી સાહેબને હમણાં ઉપગ્રહ છોડ્યો હતો, ખબર કે લોન્ચ કર્યો હતો ને, એ બધી રોકેટો ને બધું સાહેબ ગ્રહ ઉપગ્રહ ક્યાં જાય? હા ભાઈ ગુરુત્વાકર્ષણમાં ફરે કે ને ગોળ ગોળ વહેંકામાં, ત્યાં જ આની હાથી ફેંકી દીધા હતા. અત્યારે એ તો આપણને અત્યારે ખબર પડી સાયન્સના માધ્યમથી કે ભાઈ જે વસ્તુ ઉપરથી ઉપર ફેંકી દો ત્યાંનું ત્યાં જ રહે, પછી અહીંયા આવતું નથી. અત્યારે આ વાણીમાં આ તો વાતો ક્યારને કહી દીધી હતી, પણ જ્યાં સુધી એ પ્રૂફ ના થાય ત્યાં સુધી દુનિયા માને નહીં. સુંદર સાથ એ જગ્યા ક્યાંની હતી? ગુરુત્વાકર્ષણ ઉપગ્રહ અત્યારે છોડવામાં આવે ને ત્યાં જ આ હટીઓ હતી. એના પછી એમને ભવિષ્ય બતાવે છે કે રાજા તમારું ભવિષ્ય એવું આવશે કે તમે જંગલમાં જશો, ત્યાં કોઈ સ્વર્ગની અપ્સરા હશે, રડતી હશે, તમે ચૂપ નહીં કરતા, રાજા તમે ચૂપ કરાવશો. એના પછી ઘરમાં રાણી બનાવશો, એના પછી ભંડારો કરાવશો અને એમાં સાધુ સંતોને તેડાવશો, પછી ખીર પરોસશે, એના પછી સાધુ સંતોના મનમાં શક આવશે, ઊભા થઈને તમને શ્રાપ આપી દેશે, કહેશે કે જ્યાં સુધી સાંજ સૂરજ સિતારા રહેશે ત્યાં સુધી તમે કોડી જન્મશો. ત્યારે કહેવાય કે રાજા જન્મેજય કહે છે પ્રભુ પછી આ રોગથી છૂટવાનો માર્ગ કયો? બોલો શ્રી. રોગથી કેવી રીતે છૂટાશે? ત્યારે કહે છે કે તમે ચિંતા નહીં કરતા, તમારા સમયમાં પૂર્ણ પરમાત્મા પોતાની આત્માઓને લઈને માયાનો ખેલ દેખાડવા માટે આવશે. ત્યારે એમ કહેવાય કે વગર દવાએ તમે ઠીક થઈ જશો. તો કે એમની પહેચાન બતાવો, એમના શિંગડાવાળા હશે? તો કે ના, એમના આત્માઓને લઈને પરમાત્મા આવશે. એ કાલા છે, ગોરા છે, શિંગડાવાળા, વગર શિંગડાના, 1 પગા 2 પગા 4 પગા હે કેવા? અમને પહેચાન તો બતાવો. કયા યુગમાં આવશે એ પહેલા એ પાકું કરો. તો કે ઉત્પન્નાય કલિયુગે. કયા યુગમાં આવશે? કલિયુગમાં આવશે, એ બાત પક્કી હે. એમની પહેચાન कथा योग सर्वन पूज्य संति मानवा एमने सिंगड़ा ना हंसे, सिंगड़ा होने वाला नहीं है। उनकी कथा ऐसी होगी आज तक दुनिया ने सुनी नहीं। तो परम धाम की बातों दुनिया ने सांभળી थी, ये बातों आज संभळावामां आवे छे। मारा सुंदर साथ ये काल मायनो ब्रह्मांड आनाथी ऊपर, योग मायनो ब्रह्मांड एनाथी ऊपर परम धाम से, आ खबर कोई ने हती नहोती। प्यारे सुंदर साथ ए कोने आपी मारा प्राण, यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि सम्मोदारणम। सुंदर साथ जी आ बातों ने सांभળી અને दुनिया एमनी पूजा करे छे। बोलो श्री। आ बात साधु संतों ने देखी पछी श्रीजी ने आ प्रश्न पूछे से, सदगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप। आ हमारी बात ने बधी कापी नाखी तो आमने पूछे कि एमना गुरु कौन छे। शू पूछू? गुरु कौन छे? तो के सदगुरु ब्रह्मा। संसारनी अंदर गुरु होय पर हमारा गुरु कौन छे? ब्रह्मानंद।
प्यारे सुंदर साथ जी हलादनी महाशक्ति श्यामा महाराणी सूत्र है अक्षर रूप हमने जोड़वा वाळू सूत्र अक्षर से शिखा सदा तीन से पर एक हमें कदी तमे बधा चोटली राखो हमें चोटली राखता चोटली राखवाथी परमात्मा मळी जाए आ तो शिखा 10वां द्वार ये शिखा है ना ये शिखा तो ब्राह्मण देवता बधा शिखा राखे छे शिखा याने चोटी जनोय पितृ ऋण ऋषि ऋण आना धर्मनो जे ऋण ये 3 धागा होय छे ऋषि ऋण सुंदर साथ मातृ पितृ और ऋषि ऋण और गुरु ऋण इना ये धागा होय अने माथे चोटी केम रखाय क्योंकि आपणे बधा क्यारेक तमे सांभळ्युं हशे के आपणो जीव क्यांथी निकळे एनाथी आजे खुलासो करीए ठीक है આપણે બધા આજ ત્યાર સુધી વિચાર કરતા હતા હવે આવો ભાઈ ડોક્ટર સાહેબ તમારો નંબર છે ठीक है हमारे जयमीन साहेब पधार्या है न्या बी આપણે कई डॉक्टर साहेब છે तो હવે આપણે વિચાર કરીએ કે મનુષ્ય જ્યારે મરે છે ત્યારે એનો જીવ ક્યાંથી નીકળે હે सुंदर जाए जयकारा लगाओ बोलो श्री अर्धा के आंखों थी निकली जाए अर्धा के नाक थी निकली जाए अर्धा विचारे के मोढ़ा थी निकली जाए गमे त्याथी निकली जाए सांभळजो हवे आवी गयुं छे एटले आव शिखा चोटी निजानंद संप्रदाय ज्ञान की चोटी मानता है किसकी चोटी मानता है ज्ञान की चोटी मानता है एक अधि प्यारे सुंदर सा जी बालों की चोटी में विश्वास करता नहीं है क्योंकि बालों की चोटी कट जाए तो क्या हमारा धर्म कट जाए नहीं सुंदर साथ विद्या रूपी चोटी का समर्थन निजानंद संप्रदाय करता है या सुंदर साथ को यह पद्धति पता है पर इसका मैं खुलासा कर देता हूं 10मो दरवाजो जरा खोल एमा कल्याण छे न्याथी हमारे हृदय जीवनो वास क्या है पछी तमने कोक जीवने निकलवानी जगह क्या थी छे हमारो ये स्थूल शरीर छे आनी अंदर सूक्ष्म शरीर छे एनी अंदर कारण शरीर में महाकारण शरीर ना दिल में जीवनो वास जीवना दिलना अंतःकरण में आत्मनो वास आत्मना अंतःकरण में परमात्मानो वास हवे जीवनो वास शामां छे महाकारण ना दिल में आज प्रश्न महाभारत ની અંદર भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु जीवनो वास क्या है पछी परमात्मा की बैठक क्या होय त्यारे भगवान श्री कृष्ण कहे छे कि हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन क्या रहे छे हृदय देश ની અંદર परमात्माનો वास छे पर कया हृदय ની અંદર त्यारे ए पण एनो उत्तर आपी सक्या नहीं हृदय पण कयो हृदय तो सुंदर साजी आ हमारो स्थूल हृदय छे कयो हृदय छे एनी अंदर सूक्ष्म एनी अंदर कारण एनी अंदर महाकारण तो हमारा हवे ये तो खबर पड़ेगी जीवनो वास क्या है हवे निकले केवी रीते तो कि हमारे हृदय कमल से 101 नाड़ी निकलती है कितनी आ उपनिषदों ની અંદર આનું વર્ણન આવે 101 नाड़ी एकमी नाड़ी जिसको इंगला पिंगला सुषुम्ना बोलते हैं इंगला पिंगला सुषुम्ना त्रिकुटी होते हुए 10वां द्वार समझ गए ना काले साहब मैंने एक बंधु हमारे हरियाणा ની अंदर एक डॉक्टर छे जारे परसों भी मैंने सभा में बताया था अचानक किसी को सांप काट ले ना तो फिर उसकी ब्रेन हैंग हो जाती है जैसे खोपड़ियां हैंग कर देते हैं जहर हैंग हो जाने के बाद सभी डॉक्टर साहब सीधा फरमान सुना दे कि संभव नहीं साहब एवं ए वखते जारे हमारी ब्रेन हैंग थाय ए वखते जीव निकलतो नहीं ई 10वां द्वार ની અંદર સ્થિત થઈ જાય અને હરિયાણાની અંદર એક ભાઈ છે ટ્રીટમેન્ટ કરે છે એને એક બાળકીને એવી રીતે સાપ કાઢ્યો ને એનું બ્રેન હેંગ થઈ ગયું ડેડ થઈ ગયું બ્રેન મરી ગયું એના પછી સાહેબ એને 10મે દિવસે જીવતું કર્યું કેટલા 10મા દિવસે ખતમ થઈ ગયું ધીરે ધીરે એવી પદ્ધતિથી ધીરે 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 એ રોગ રહિત કરી બોડીને સુંદર સાહેબ एना पछी ई बाळकी ने 10वे दिवसे एने जिंदा करी दीधी आवी भारत वर्ष में पद्धतिओ छे पण आपणे मूल लक्ष्य क्या छे कि जीव निकले क्या थी तो मुख्य हृदय कमल से नाड़ियां जुड़ी कितनी है 101 100 मुख्य नाड़ी छे एनी प्रति शाखाएं
72,000 है। कुल मिला करके प्यारे सुंदर साथ जी 72 करोड़ था। 72 करोड़ एकमी नाड़ी यहाँ से इंगला पिंगला सुषुम्ना होते हुए 10वीं द्वार में जाए तो न्याथी जे बंधुगण भक्ति ने वरेला से, जे डेली भजन करे छे, जे ध्यान करे छे, जे परमार्थनु काम करे छे, एनो जीव 10वां द्वारथी निकले। कया द्वारथी निकले? 10वां द्वारथी निकले। અને 10वे द्वारथी जे जीव निकले छे ये तो या तो ऋषि बने, या तो मनुष्य बने, या भक्त भक्ति करता करता मरी गयो पुनः जन्म लઈને ફરી ભક્તિ ત્યાંથી પ્રારંભ કરી દેશે। હા, કદી કદી એવું પણ છે ભાઈ। હા, એવું નથી પોતાની ભક્તિની મજલ તક કોઈ ભગત ન પહોંચ્યા અને શરીર છૂટી ગયું, એ મર્યા પછી ફરી જે ઘરની અંદર જન્મે એ ઘરની અંદર એક કેવલ ભક્ત બની જાય। એના પછી એની ભક્તિ ત્યાંથી પ્રારંભ થઈ જાય। તપસ્વી હશે તેની તપસ્યા પ્રારંભ થાય, ભગત હશે તેની ભક્તિ ત્યાંથી પ્રારંભ થઈ જાય। પછી કોઈ કે યાર આ બધા આ ઘરમાં બધા નાસ્તી છે, આ કઈથી પેદા થઈ ગયો? અડધા કદી કોઈ કોઈક વિચાર કરે, પણ એવું નથી। એ પૂર્વ જન્મનું ભાથું લઈને આવ્યો છે એટલે એ વાવેતર કરે છે। બોલો શ્રી, સમજાય છે મારી વાત? હવે વાત છે એ પ્યારે સુંદર સાજી જે ઉર્જ ગતિ જે 10વાं द्वारથી જીવ નીકળે છે, या तो સ્વર્ગમાં જાય, વૈકુંઠ में જાય, या तो मुक्ति पामे, या तो मनुष्य बने। અને જે 172 કરોડ जो नाड़ियां છે ત્યાંથી जो 100 मुख्य प्रतिशाखाएं છે, नाड़ियां છે, ત્યાંથી જે જીવ નીકળે છે એ શું બને? કીટ પતંગ ઝાડ, સમજાય છે? જલચર, થલચર, આસમાનના પક્ષી या પશુ, બાકીના એ જ બને છે। આ પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે આપણે આ વાત નીકળે। સુંદર સાજી શ્રીજી સંપૂર્ણ વાતો બતાવે છે અને આખીરમાં પ્યારે સુંદર સાજી એમને કહેવાય કે તમારી આ પદ્ધતિ છે એ કોને ચલાવી? ત્યારે શું કે સુંદર સાજ હવે તમારે બોલવાનું છે, આ પદ્ધતિ કોને ચલાવી ભાઈ? ધની શ્રી દેવચંદ્રજી શ્રી निजानंद तीन प्रगट करी संप्रदाय ये तीन से हमें लखी हम द्वार पावे सब ते। आमा 24 प्रश्न से केटला? 24 एना अक्षर स सुंदर साज एनो उत्तर आपवामां आवे छे। त्यारे बधाने खबर पड़ी को हो आ तो कईमां बंधाय एमां नथी, तो या भात चर्चा भई मेला में जाना। इस प्रकार प्यारे सुंदर साजी 24 प्रश्नना उत्तर श्रीजी आपे छे, पर तमने मैं 2, 3, 4 प्रश्न बताव्या, बाकी सुंदर साथ ने आ खबर छे। सुंदर साथ जी आम फसी जवाय एवा होय तो खाली संवेद, शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बुद्ध जागृत नो ज्ञान। आपणी पाहे जे ज्ञान छे ई जागृत बुद्धि नु, सपनानी बुद्धि नु? जागृत बुद्धि। अने भागवत नी अंदर ज्ञान छे सपनानी बुद्धि नु। प्यारे सुंदर साजी बस अने आपणो जे वेद छे 4 वेदों में उत्तम स्वसमा वेद, आ बधाना उत्तर आपी दीधा। त्यारे सुंदर साजी साख दय शास्त्र के अवगत गति जान प्रमाण, तहा 35 के वर्ष में भयो निशान धूम्रकेत। अने ई वर्ष हतो, बाकी वर्ष प्यारे बंधुओं 11 महीनाना होय। केटला महीनाना? ए वर्ष तो 11 महीनानो अने बाकी वर्ष 12 ना होय। केटलाना होय? आज पण તમે પંચાંગના કોઈ પંડિતને વાંચવા વાળા હોય તેને કહેજો કે 1735 નું વર્ષ કેટલા મહિનાનું હતું? તો કે 11 મહિનાનું, બાકીના વર્ષ 12 મહિનાના હોય, પર 1735 નું વર્ષ 11 મહિનાનું। આ નિજાનંદ સંપ્રદાયની ખાસિયત નિષ્કલંક બુદ્ધા અવતાર પ્રગટવાની આ નિશાની હતી। એના પછી રાત્રિમાં એ જ વખતે શ્રીજી કહે છે આજે જાહેર નિશાન બતાવો તો ધૂમ્રકેતુનો પણ ઉદય થયો હતો। કઈઓને માન્યા પ્યારે સુંદર સાજી, કોઈ માન્યા નહીં। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ, બોલો શ્રી સદગુરુ। અરે ત્યાં જ આરતી ઉતરે છે, ભય રે નય રે નવખંડો। અને પછી આગળ બોલો તો હવે बस आजनी चर्चानो आ सार छे। जारे आरती उतरी आ ब्रह्मांडनी अंदर, हरिद्वारना मेलानी अंदर फौज जीती लीधी अने भोग गवाय छे कृपानिध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। प्यारे सुंदर साजी त्यारे यहाँ गवाय, आपणे बोलीए
भय रे नैरे नवखंडो श्री विजयाभिनंद बुद्ध जी की आरती के विजयाभिनंद की आरती? काले तमे है ना किरंतन ग्रंथ उठावीने देखजो हाँ। અને આ કિરંતન ગ્રંથની અંદર શું લખેલું છે? શ્રી વિજયામિનંદ બુદ્ધજી કી આરતી લખેલું છે કે શ્રી વિજયાવિનંદ કી આરતી લખેલું? હા, શ્રી વિજયાવિનંદ કી આરતી. સુંદર સાથ. અત્યાર સુધી આપણે શું બોલતા? શ્રી વિજયાવિનંદ બુદ્ધજી કી આરતી. હા, વિજયાવિનંદ બુદ્ધનું પણ વર્ણન આવ્યું છે, પણ આરતીમાં નહીં. આરતી કોની ઉતારી? મેળામાં કોણ જાહેર થયું? સુંદર સાથ. જ્યારે 24 અવતારોનો ખુલાસો ધ્યાનથી સાંભળો આજે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. આજે ભલે 2 વાગી જાય, વાંધો નહીં ભાઈ. પરણભાઈ ચિંતા નહીં કરતા આપણે. સુંદર સાથ. કેટલા અવતારનો ખુલાસો? 24. 22 અવતારોનું વર્ણન સુખદેવ મુનિએ કરી દીધું હતું. 10 અલગ અલગ જગ્યા અવતારોનું વર્ણન છે. ભાગવતની અંદર કેવલ 10 અવતારનું મળે, બાકી પુરાણોમાં મળે છે. એમાં કુલ 22 અવતારનું વર્ણન થાય, પણ 23 અને 24માં અવતારનું વર્ણન આવ્યું ત્યારે પ્યારે સુંદર સાજીએ વર્ણન કરી શક્યા નહીં. થયું અને નહીં થયું વર્ણન. તો ન્યા હાવે શાંતિથી સાંભળજો. 21મા અવતારના રૂપે અવતારોનું પ્રકરણ જ્યારે તમે વાંચશો ત્યારે ખબર પડે કે ભાઈ 3 બડે કહે, 3 અવતાર મોટા કીધા છે. રામાયણ ખતમ થયું એના પછી પ્યારે સુંદર સાજી ભગવાન રામનો 21મો અવતાર. હવે તમને લાગશે કે યાર ગજબની વાત છે. પછી 3 અવતારોમાં કોણ કોણ આવે? તો એમાં પ્યારે સુંદર એક અવતાર બ્રહ્મલીલા ઢાપી હતી અવતારો દરમિયાન. હવે કેટલા અવતાર આપણે ગણવાના છે? 3 મોટા અવતાર, 22, 23 અને 24. એમાં अवतार एक विष्णु का मूल मथुरा प्रगट्या जी हाँ दीदार देव की वसुदेव को दियो चतुर्भुज ये कया नंबर ना थया गणतरी लगावजो 22 बचा केटला बे हावे आवो सुंदर साथ ब्रह्मलीला ढापी हती अवतारों दरमियान जेल में प्रकट थया कौन विष्णु अवतार तो ले लीधो पर लीला शुरू हुई टिकट तो लीधी पर कन्फर्म हुई ध्यान थी हवे जाणवा जेवी वात सुंदर साथ आ वात ध्यान त्या मळे भूतल लोक में भटकी मरीशुं अने दुनिया आपने भटकावी देशे पण सार शब्द मळे दुनिया केवी रीते भटकावी दे ए प्रसंग बतावी दो पछी आपणे अवतारोनो खुलासो करी आ भूतल लोक में भटकी मराय भाई अने दुनिया आपने भटकावी दे केवी रीते बतावुं तमने एक गांव हतुं साहेब ई गांवनी अंदर एक काका रहता ई काका एवा हता अगर जेना लगननी वातों में जईने बेही जाय एना साहेब लगन ना थाय हगाई तोड़ावी दे छोकरी वाला आया होय के हाँ एने टीबी छे पेला उठीने जता रहे कोईने ट्यूबवेल खोदवा वाला आया के दे एने तो 2-4 खेतरों में ट्यूबवेल छे ने शो ट्यूबवेल आपो छे ले कोई न कोई काम हो एनो बगाड़ी दे એટલે ગામવાળા છોકરા વિચાર કરે કે આ કાકો કે ક્યારે જાય અમે 10-10 નારિયેળ એક એક જણ ફોડવાના છે હા બધા બાધા લે સાહેબ કે અમારા ગામમાં જે માંગો આવે આ સત્ય નાશ પીટી જ દેશે એના પછી કાકા પડ્યા બીમાર પડ્યા એટલે એ છોકરાઓ ડોક્ટરને પૂછે ડોક્ટર સાહેબ આ કાકા જવાના ક્યારે પેલા જાણે છૂટી લેવાના ક્યારે પેલા તો જવાની રાહ દેખે કે ક્યારે જવાના છે તો બોલે આ તો ભરોસો નહીં ત્યાંથી એ જ પૂછવા આવ્યા છે અમે તો એના પછી પ્યારે સુંદર સાજી એ છોકરા તો જતા રહ્યા અને એમને કીધું કે ડોક્ટર સાહેબ એમને બાય ચાન્સ અમે હાજર રહીએ કે નહીં રહીએ પણ એમની અંતિમ ઈચ્છા પૂછી લેજો તો કે આખીરમાં એ કાકા જતા રહ્યા ડોક્ટરને કીધું કે મેં જીવનભર બધા નડ્યો છું મારી અંતિમ ઈચ્છા એ છે કે ગામવાળા ભેગા થઈ અને બાંસનો એક કિલ્લો લાવે અને એ મારા મુખમાં ગાડી દે
હવે ડોક્ટરને કીધું કે આ તમારા ગામમાં આવી ઈચ્છા કાકો જાહેર કરી ગયો છે, એ તમારી મરજી, મારે કોઈ લેવા દેવા. મને કીધું એટલે હું હાજર હતા, અમે હાજર હતા, અમને કીધું છે. તો છોકરા કેવા લાગ્યા, અગર પાછો કાકો આવી ગયો તો? એટલે અંતિમ ઈચ્છા તો પૂરી ને કરવી ને કરવી જ. એના પછી પ્યારે સાથીઓ, હવે મર્યા પછી બધા ગામવાળા કે સારું દેખાય, પણ અંતિમ ઈચ્છા છે ભાઈ. અને પછી હવે ગામમાં આવ્યા, ફેર તો ગયા કામથી આપણે. એટલે પછી એમને કીધું કોઈ વાત નહીં, કિલ્લો લાવો ને ઠોકી દો. પેલા લાયા એટલે કિલ ગાડી દીધો મુખમાં. એના પછી પ્યારે બંધુઓ થયું શું, ધ્યાનથી સાંભળજો. બોલો શ્રી. આવે કફન ડાલે, મરજા પર કફન નાખવામાં આવે તો આવો કિલ્લા વાળો હોય ને કફન નાખીએ કેવા દેખાય? હોડી જેવું જ લાગે ને સાહેબ, એવું જ લાગ્યું. ને એના પછી અર્થી લઈને ગયા, રસ્તામાં જાતા હતા ને કોઈ ખાતા વાળાની ગાડી આવી, પોલીસ વાળા. આ કોણ છે? ફલાનો કાકો. બોલે હા. કેવી રીતે મરી ગયો? એ ખબર નહીં સાહેબ, પણ આ હોડી જેવું શું છે? ઉતારો. ઉતાર્યો સાહેબ. દેખ્યું આ તો કિલ્લો. જેટલા શમશાન યાત્રા હતા બે બધા પોલીસ સ્ટેશનમાં લે. એટલે હવે કેવા લાગ્યા કે આ કાકો જીવતો નડ્યો અને મર્યા પછી નડ્યો. એટલે દુનિયામાં આવી કોઈ આઈટમ હોય સાહેબ, ના આપણને જીવતા જ જીવવા દે ને અમારે આ પછી. તો અહીંયા પ્રસંગ છે પ્યારે સુંદર સાજી મારા સાથીઓ, દુનિયાને તાલે ના ચાલે. હવે આપણે સિદ્ધાંત ઉપર આવીએ કે બ્રહ્મલીલા ઢાંપી હતી અવતારો ધરી. 22મો અવતાર કયો? મથુરાની જેલમાં વિષ્ણુ ભગવાનનો, ઠીક હે, ત્યાંથી એમની લીલા ના થઈ, પ્રગટ તો થયા. બાકી કેટલા અવતાર રહી ગયા? 2 છે. ધ્યાનથી સાંભળજો, આજનો આખરી સભા છે. સુંદર સાજ દેશવાળા સાંભળે ને વિદેશવાળા સાંભળે, પાછા એમ ના સાંભળતા કે અમે રહી ગયા છે. ના ભાઈ, આપણે બધાને જવાનું છે ક્યાં? પરામા ધામ. એટલા જ માટે મારા સુંદર સાજ, હવે વિષ્ણુ ભગવાને જન્મ તો લઈ લીધો, પ્રગટ થઈ ગયા, પણ લીલા કોની ચાલુ થઈ? અક્ષરા. 11-52 દિવસ પછી 22 બ્રહ્માંડ બન્યું, તો ફરી લીલા કોની ચાલુ થઈ? ગૌલોકી શક્તિ. 11 દિન. સમજી ગયા? એના પછી એ બ્રહ્માંડના વિષ્ણુનો ઉતાર્યો ભેગ કયો સ્નાન, યા દિન થે અવતાર. યા દિન થી અવતાર. તો ઈ અવતાર કયા નંબરનો થયો? ગણતરી રાખજો. 22મો અવતાર કયો? જેલ વાળો. 23મો અવતાર, નવું બ્રહ્માંડ બન્યું, ઉતાર્યો ભેગ કયો स्नान. समझ गए? या दिन थे अवतार. ये अवतार की चौपाई आती है. राजबागा को कियो श्रृंगार. या दिन थे अवतार. प्रगटवाणी पहुंची लेजो, संक्षेप में बतावी दूसु. હવે બાકી કેટલા રહ્યા? બાકી કેટલા અવતાર રહ્યા? 1. હવે અવતારોનું પ્રકરણ એમ કહે છે કે આ વિજયામિનંદ સ્વરૂપ પ્રગટ થયું છે હરિદ્વારમાં, એટલે એ જાહેર કરવું જરૂરી છે, એના ખુલાસો આપવો જરૂરી છે. સુંદર સાથ. હવે આવી જાઓ, આખરી અવતાર કોનો? પરમાત્માએ અવતાર લીધો કે બીજે? એનું વાત જાણવી હોય તો ચોપાઈ આવે, ધ્યાનથી સાંભળો. જયકાર લગાવો. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ, બોલો શ્રી સદગુરુ. હજુ બરાબર જાગ્યા નથી. જાગ જાગ ભાગ્યા જીવ રે, નિંદ તને સાની આવે. જાગ. આ તમને નથી કેતો, અમને માસ્ટર કહેતા, ઈ પાસ કર્યું છે. હવે હું બાળપણમાં સ્કૂલે જતો ને ગવડાવતા, તો મને યાદ આવી ગયું. એટલે આપણા શરીરને જાગૃત રાખજો. આવી દેખો, તુરી કો કલંકિત કહ્યો, અશ્વ અધૂરો રહ્યો. આ પ્રકરણની અંદર પ્રસંગ આવે છે. સુંદર સાજી, બુદ્ધજી અક્ષરાફિલ. બુદ્ધજી કોને કહેવામાં આવ્યા? જાગ્રત બુદ્ધિ. જાગ્રત બુદ્ધિનો અવતાર થયો. એટલે ભાગવતમાં શું લખેલું કે કલકી. તો તુરી અને ઘોડો, ઘોડા અશ્વ. તુરી કો કલંકિત કહ્યો, કલકી કીધો. અશ્વ અધૂરો રહ્યો, પુરુષ નહીં દેખ્યા નહીં. આ એનો આગળનો ચરણ છે. તો તુરી કો કલંકિત કહ્યો, આ પૂરો ચરણ થાય. માતાજીને ચોપાઈ યાદ છે. સુંદર સાજી.
પુરુષ નયનો દેખ્યો નહીં. કોની ઉપર? તો કે ઘોડા ઉપર સવાર કરવા વાળા પુરુષ દેખાયા નહીં. એટલે ઘોડાને કેવો કીધો? અધૂરો, કલંકિત. તો કલ્કી કોને કહેવામાં આવ્યો હતો? કોઈ અવતાર નહીં, ઘોડે કો કલંકિત કહ્યો. જે બુદ્ધનો જે ઘોડો છે પ્યારે સુંદર સાજી, હવે આવી જો. એટલે કેટલા પણ બંધુઓ હોય જે ઈ ઘોડાનો એક પગ ઉપર રાખે. કેવો રાખે? ઉપર. આ કોનો ઘોડો? તો કે કલ્કી અવતારનો. કોનો? કલ્કી. તો કલ્કી કોને કીધો? જાગ્રત બુદ્ધિને. ઈ કલ્કી કેમ કહેવાયા? તો કે હવે દેવચંદ્ર મહારાજને કલ્કી કેમ કહે છે? નિજાનંદ સંપ્રદાયમાં એનો ખુલાસો કરું કે 313 આત્મા જાગી હતી પણ નિજ બુદ્ધિનું જ્ઞાન નહોતું. હરા હુલ્લા સફેદ ગુદડી એ રૂહલ્લા કે સામે કહે દોય. તો એકમાં તારતમ આયો ને બીજામાં ઉજાસ. એટલે ઈ કલ્કિત રહ્યા. 313 જાગ્યા, નિજ બુદ્ધિનું જ્ઞાન નહોતું એટલે કેવા? કલંકિત રહ્યા. કેવા રહ્યા? અવતાર તો થયા એટલે કહેવાય કે સુંદર સાથ એતે દી ત્રિલોક में होती बुद्ध सुपन सो बुद्धजी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी. ઈ કલકી પ્રગટ તો થઈ ગયા. જાહેર ક્યાં થયા? હરદ્વારમાં. બોલો શ્રી. પ્રગટ ક્યાં થયા? નહીં, જાહેર પ્રગટ ક્યાં થયા? નવતનપુરીમાં. અને જાહેર ક્યાં થયા? હરદ્વારમાં. હરદ્વારમાં જ્યારે જાહેર થયા ત્યારે નિજ બુદ્ધિની સંગતિ આવી અને ઈ કલંક મટી ગયો અને નિષ્કલંક થયા. બોલો શ્રી. કલંક મટ્યો કોનો? જાગૃત બુદ્ધિનો. અને ઈ કલંક કોને સહારે મટ્યો? તે હવે એમાં વર્ણન આવે. ચોપાઈ मेरी संगति ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी भई अक्सर तारतम में सब शुद्ध पड़ी लीला अंदर की. धन्य है मातो बहनो, તમને આ ચોપાઈ મુખ પાઠ છે. સુંદર સાથ. આ નિજ બુદ્ધિની સંગતિ કોને કરી? જાગૃત બુદ્ધિ. એટલે એનો કલંક મટી ગયો. હવે નિષ્કલંક થઈ ગયા. બોલો શ્રી. નિષ્કલંક કોણ થયું? જાગૃત. હવે ઘોડો નિષ્કલંક થયો છે. હવે કોણ નિષ્કલંક થયો? ઘોડો. દુનિયા કલકી કહેતી હતી ને, ઘોડો નિષ્કલંક થયો. પેલો તીસરા પગ ઉપર હતા, જો પગ ઉપર હતો એ હવે નીચે ગયો. ઈ પગ કયો હતો? તો કે પૂરા શાસ્ત્રનો સાર શબ્દ અથર્વેદ था. વેદ અથર્વન સબકો સારે કલયુગ કો ઉતારે પાર. અમિતભાઈ કે કલયુગનો સાર શબ્દ અથર્વવેદનો પગ હતો. અને એ પ્યારે સુંદર સાજી આ જાગૃત બુદ્ધિ રૂપી ઘોડા ઉપર હવે કોણ બેસી ગયા? અક્ષરાતીત. હવે નિષ્કલંક કોણ છે? ધ્યાનથી સાંભળજો. નિષ્કલંક કોને કહેવાયા? જાગ્રત બુદ્ધિ. અને નિષ્કલંક રૂપી ઘોડા પર બેઠા કોણ? અક્ષરાતીત. વિજયાભિનંદ. વિજય જેનું અભિનંદન કરે. સમજ્યા? आओ मेरे प्यारे सुंदर साथी. धन धन है निजानंद आ नगर ની ધરા. ધન ધન है आयोजन समिति. प्यारे सुंदर साथी कारज कारण आज भैरे नैरे नवखंडो श्री विजयाभिनंद की आरती सखी प्रेम मगन होय उतार. सखी આજની ઘડી રે લયામણી. સુંદર સાજી તો હવે ઈ જો પુરુષ નજરો દેખ્યા નહીં તો હવે નજરે કોણ દેખાયા? મારો પ્રાણનાથ. પ્રાણનાથજી કલ્કી અવતાર નથી, નિષ્કલંક નથી. પ્રાણનાથજી કોણ હે? એ તો એના ઉપર બેહવા વાળા અસવાર છે. પરમાત્મા અવતાર નથી. અવતારે કોને લીધો? અક્ષરાફિલે. જાગૃત બુદ્ધિ ઈ નિષ્કલંક થયા. ઘોડો નિષ્કલંક થયો. ધામધણી તો અસવાર છે એના ઉપર બેહવા વાળા, જેની 18 હાથની તલવાર છે. અને દુનિયાના કર્મકાંડને ભાંગી નાખ્યો સાહેબ. અને ત્યાંથી આરતી ઉતારી અને ભોગ લગાયો. ત્યાંથી પ્યારે સુંદર સાજ શ્રીજી દિલ્હી ગયા. ક્યાં ગયા? દિલ્હી. દિલ્હીમાં સંદેશો આપ્યો પર ઔરંગઝેબ બાદશાહ પ્યારે સુંદર સાજી કાજી મુલ્લાથી ઘેરેલા હતા. શરીયતથી સંદેશો ન સ્વીકાર્યો. 12 મોમિનને માર પડી. औरंगजेब बादशाह ना दरबार में जाकर के सुंदर साथ बोला कि आए असाब रसूल के जाहिर भय मोमिन, आज हम तुम्हें कहते हैं हमें दोष दीजो कोई है हिंदरी सल्तन पर बैठे हुए जहां पना बादशाह, कल ये मत कहना कि भाई इमाम मेहंदी के साथी आए थे हमको संदेशा नहीं सुनाया था. आज हम तुम्हें खुदा का संदेशा देते हैं. ये संदेशा देने के बाद श्री जी प्यारे सुंदर साह जी
कामा पहाड़ी थे और वहां से होते हुए कहां चले गए? उदयपुर। उदयपुर में जाकर के देखा कोई तो राणा क्योंकि लोहा लोहे को काटता है तो राजा राजा से लड़ेगा। पॉलिटिक्स होती ने वहां साम दाम दंड भेद होता। तो श्री जी ने देखा कि भैया ये राजा है तेनी पास फकीर थोड़ी लड़ेगा। लड़ेगा कौन? राजा। तो कोई राजा ने तैयार करिए। राणा राजा उदयपुर में देखा पर उसके अंदर भी मरी हुई आत्मा थी। एमने जीव तो करवा साहेब आ किरंतन उतरे छे। राजा ने मालो रे राणे राय तनो धर्म जाता रे कोई। राजा ने ए रेवा दो भाई जाके ढाला આ સાહેબ આના માથે માથા નાખીને દાવા કર્યા છે। આ તો નેકલંગ બુદ્ધ અવતાર છે। અને શ્રીજી કહે છે કે એ રાજા એ રાણા મળી જાઓ। હવે એકલા એકલા થઈને યુદ્ધ લડવામાં કોઈ ફાયદો નથી। આ હિન્દની સંસ્કૃતિને બચાવવી છે। આ હિન્દુની આ સંસ્કૃતિ ના રહે છે તો તમારું રાજ પણ રહેવાનું નથી। આ યવનોને તાબે થઈ જશો। બધા મળો અને સત્યની માટે લડાઈ કરો। आ श्रीजी कैसे हमने ललकारे से राजाओ तमारे आत्मा ने जगाओ। तमारा आ सैन्य तमारा महल ज्यां सुधी स्वतंत्रता छे त्यां सुधी छे। जारे पतंत्र थशो त्यारे आ कई रहेवानुं। एटले बधा भेगा थईने धर्मनी लड़ाई लड़जो। एना पछी प्यारे सुंदर साजी बोलो श्री प्राणनाथ एमने कहे छे के धर्मनी लड़ाई तमे भेगा थईने बधा लड़ो। यांथी कई सुंदर साथ ना मन नी अंदर ये वेम हतो कि 12 सुंदर साथ तो दिल्ली में गया छे मुसलमान बनी गया। हमें साथ में बेहन केम भोजन लईए? न्या प्यारे सुंदर साथ जी निर्गुण भेग धारण करा। बधाने भाई हता एमना वाळ उतरवाव्या। तुंबड़ा हाथ बे तुंबड़ा पहनी निर्गुण भेष। बेनो ने सफेद वस्त्र અને ત્યાં જ પ્યારે સુંદર સાજી કોઈનું કમંડલ બમંડલ સબ ફેંકાવી દીધા। સોર કાઢ્યું તુંબા। કેવા ફકીર લાગતા હશે સાહેબ। લાલદાસ મુકુંદાસ સોનાના કમંડલ લઈ નીકળ્યા હતા। વિચાર કરો ચાંદીના કમંડલ એમને કીધું ઓય ભાઈ આ પણ ભેદ રહેશે જવા દો। બધા सुंदर साथ एक समान। विचार करो एक तुम्बा पानी पीने का एक तुम्बा नहाने का बस। અને ગાદીપતિઓએ પ્યારે સુંદર સાજી ટોપીઓ લઈ લીધી, માળા લઈ લીધી, તુંબડા નહીં લીધા। કેમ કે આ ના પોસાય। અરે કે ફકીરી ભેદ ધારણ કરવો હોય પૂરો કરો સાહેબ, નહીં તો એક પણ કરવો નહીં। ત્યાંથી પ્યારે સુંદર સાજી શ્રીજી રાણાને લલકારે છે। રાણા જાગે નહીં, પંડિતોના વશમાં આવી જાય। એના પછી પ્યારે સુંદર સાજી મનસોરની યાત્રા શ્રીજી કરે છે। દુધલાઈ પહોંચે છે મનસોર। ત્યાં કુરાનનું અવતરણ થાય છે। અને ત્યાં પ્યારે સુંદર સાજી ત્યાંના મુલ્લાજીની નજર ખરાબ થાય અને સુંદર સાતને પકડવાનો આદેશ આપે છે। અને ત્યાં સુંદર સાત પૂરા ગામમાં ફેલાઈ જાય છે અને ભિક્ષા માંગે છે। શું માંગે છે? ભિક્ષા। શ્રીજી અજમાવે છે સુંદર સાતને કે હજી ખૂણે ખૂણે હજી તું પડ્યું નથી ને કઈ? ઘરથી લઈને આયા છે, ઘર બધું છોડીને આયા પણ અંદર તો લઈને આયા નથી ને? આ શ્રીજી અજમાવે છે સુંદર સાતને। અને પછી સાહેબ જે હોનાના બર્તનમાં જમતા लालदास लक्ष्मण सेठ जेनी साहेब आटला बधा जहाजों चालता, कई फैक्टरीओ चालती, सोना चांदीना बर्तन हता। ई साहेब कोईकना द्वारे जईने भिक्षाना माटे हाथ फैलावे तो ई केवी गुजरे एना दिलनी अंदर। ई पण हसता हसता साहेब टुकड़ा मांगे छे। विचार भिक्षा मांगे छे। ई मजल तक पहुंचाया श्रीजी। मुकुंदास प्रकांड विद्वान, भीमभाई श्यामभाई सूरतना प्रकांड विद्वान साहेब, चिंतामणी शक्तिशाली विष्णु भगवान ने हाजर करे साहेब। ई हाथ झोली लઈને લેવા જાય છે ભિક્ષા। એના પછી બધા સુંદર સાથ ભેગા થાય। ભેગા થયા પછી પ્યારે સુંદર જાય મહારાણી ई प्रसाद बधो भेगो करे छे અને सुंदर साथ ने बांटवानी सेवा करे छे। कदी कदी श्रीजी जोड़ी ऊंची करे भाई आ कोनी जोड़ी नो प्रसाद छे? कदी लक्ष्मण सेन मुकुंदास भीमभाई कोई मनमा भीमपणु तो नहीं ने? विद्वानपणु नहीं तो हमारे ही पासा भीमभाई छे। हाँ भाई हाँ नाम तो एनो पाछो गिरीश भाई ने भाई शू नाम? गिरीश भाई ने हाँ पण भीमभाई मतलब भीम जेवू काम भाई छे। यथा नाम तथा गुण साहेब हमेशा निर्मल दिल जेनु होय
આ ભીમભાઈ અમારા એ નિજાનંદ નગરમાં હશે ભાઈ, હા, પણ આ બીતકમાં પણ ભીમભાઈ આવતા. એ આવા સાહેબ ઓલિયા હતા જે પૂર્વ જન્મના તપેલા જીવ હતા. એ શ્રીજીની સાથે થઈ ગયા. પ્યારે સુંદર સાજી બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. ત્યાંથી ઉદયપુર, અરે ઔરંગાબાદમાં રાજા ભાવસિંહને દેખ્યું, પર એને શરીર બાંકા થયું. કોઈ એવી પરમધામની આત્મા ના મળી. ત્યાંથી ગઢા, પ્યારે સુંદર સાજી રામનગર, અને ત્યાંથી શ્રીજી ક્યાં જાય? પરના. ક્યાં પહોંચી ગયા? પરના. પરનામાં જા કરકે પહેલા તો લાલદાસજીને દેખ્યા સુંદર સાજ. લાલદાસજીને કીધું 5 મિનિટ આપણે બચેલી છે સુંદર સાજ, આપણો સમય પૂરો થઈ ગયો. કઈ સુંદર સાજ કહેતા છે કે આરતી છે કે આ બાવાને લાગ્યું શું? ચિંતા નહીં કરો સુંદર સાજ, મારે જે વાતો તમારા દિલ તક પહોંચાડવાની છે એ હું તમારે 12 વાગે ત્યાં સુધી સત્સંગ આ છોડવાનો. આજે સત્સંગ નહીં છોડું કેમ કે કાલ મારે બોલાવાના નથી. સમજી ગયા સુંદર સાજ? હવે વિચાર કરજો મારા સુંદર સાજ. લાલદાસજીને શ્રીજી કહે છે કે હવે કઈ ખબર નથી પડતી ઔરંગઝેબ બાદશાહને જગાવો કેમ? અત્યારે આપણે સુંદર સાજ જ્યારે પારાયણ કરીએ તો ફલશ્રુતિ નીચો પાય ખોલીએ કે નથી ખોલતા? એ ક્યાંથી આવ્યો પ્રસંગ? ઈ આજે ધ્યાનથી સાંભળી લેજો. ઈ રામનગરથી આવ્યો. ક્યાંથી આવ્યો? રામનગરથી. જ્યારે શ્રીજી કહે છે કે લાલદાસ, એ વખતે કુરાન હતું એમની સાથે, કીધું કે હવે આગળ આપણે ક્યાં જવું કઈ ખબર નથી પડતી. રાજ્યના ખુદા ઇલમને પૂછો રાજ્યનો આદેશ શું છે. ફેરુન और મૂસા પેગંબરનો પ્રસંગ નીકળ્યો. ત્યારે મૂસા પેગંબર ખુદાને અરજી કરે છે કે ખુદા, હું તો ફકીર છું, મારી પાસે હું તલવાર નહીં ચલાવી શકું, મને મારો ભાઈ આપો. ત્યારે મૂસા પેગંબરને ખુદા એનો ભાઈ બક્ષિસા કરે છે અને એ સામે લડે છે અને સામે વાળાને સેના ગરક થાય છે. ત્યારે શ્રીજી કહે છે કે આપણને કોઈ રાજા મળવાનો છે લાલદાસ. અને પન્નામાં પહોંચ્યા કોણ મળ્યા? તીધુની દરવાજે મહારાજા છત્રસાલ અને કેસરીસિંહ સાહેબ. એને ખબર પડી હતી જ્યારે ભેગ બદલીને તો મળવા આયા પણ કેવા ભેજ બદલીને. પહેલા તો કોનો ભેગ ધારણ કર્યો સાહેબ? ગ્વાલાનો ભેગ. જેમ ઢોર ચરવાયા હોય એમ દૂરથી દેખ્યું કે આ શ્રી પ્રાણનાથજી છે કે અમને પકડવા ઔરંગઝેબ બાદશાહે સૈનિક મોકલ્યા છે. એના પછી દેખ્યું, પછી પ્યારે સુંદર સાજી શિકારીનો ભેસ અને નજીક ગયા અને સૌથી પહેલા શું બોલ્યા? બાબાજુ. અડધા કે છત્રસાલ રામ રામ બોલતો હતો અને તમે નથી બોલતા. લે, આ પ્રસંગ આવે છે. એટલે આ પ્રણામ શબ્દ એવો છે એ ઋષિ મુનિ પણ બોલતા. ભગવાન રામનો જન્મ નહીં થયો એના પહેલા રઘુકુલ રીતિ સદા ચલી આવી, પ્રાણ જાય પર વચન. એ રઘુકુળ બધું પ્રણામ બોલતું સાહેબ. શું બોલતું? પ્રણામ. અને દશરથ રાજા પણ શું બોલતા? પ્રણામ. એ તો રામનો જન્મ થયો ભગવાન શ્રી રામનો તો રામ રામ બોલે છે. અને પ્રણામ બોલવાથી ચત્વારી તસ્ય વર્ધનતે આયુર્વિદ્યા યશો બલમ. 4 શક્તિ વધે. કેટલી? યશ, બલ, જ્ઞાન, આયુર, વિદ્યા, યશ અને બલ. આ 4 શક્તિ વધે કેવલ પ્રણામ બોલવાથી. તો પ્યારે સુંદર સાજી, તે વખતે જ્યારે મહારાજ છત્રસાલ રામ રામ બોલ્યા એ વખતે તારતમ લીધો નહોતો. આખા સાંભળજો કઈ સુંદર સાથમાં આ ભ્રાંતિ છે. બાબાજુ રામ રામ તો શ્રીજી ભી ક્યાં બોલે? શું બોલ્યા? પ્રણામ બોલ્યા કે રામ રામ? યા ખાસ તમને કોઈ માતાજી વાળો બને મળે, રામદેવ વાળો મળે, જયરામ વાળો મળે, સત્યનારાયણ વાળો મળે તો ઈ સ્વામિનારાયણ બોલે સામેથી. અગર આપણે પહેલા બોલ્યા તો એનો ઉત્તર ઈ આપે, અને ઈ અગર સામે પહેલા બોલ્યા તો એનો ઉત્તર આપણે દેવો પડે. એ પાછા આપણે પાછા ડાયા થઈને શું કરીએ? પેલા કે જય માતાજી, આપણે કહીએ પ્રણામ, તો એમાં વિરોધાભાસ પેદા થાય. અગર પહેલા આપણે પ્રણામ બોલી જઈએ ને પછી ઈ ગમે તે બોલે, ક્યોંકि એ અંજાન છે. આપણને પરમાત્માએ જ્ઞાનની આંખ આપી છે. ઈ અગર સત્યનારાયણ બોલે તો આપણે પણ સત્યનારાયણ બોલી દેવું. કેમ કે આ શ્રીજી બોલ્યા છે પન્નામાં. મહારાજા છત્રસાલ શું બોલ્યા? રામ રામ. તો શ્રીજી પ્રણામ નહીં બોલતા? શ્રીજી શું બોલ્યા? રામ રામ. કેમ કે હા આ પોતાનું દિલ એમને દઈશું તે આપણી વાત ઈ સાંભળશે. એમને સમજાવવા માટે સુંદર સાધન બેહી ગયા. ત્યારે એમને કીધું કે આ મને તો બસમાં ही કરી શકે, 12 साल से मैं उनका इंतजार कर रहा था. અને પોતાના
એમને સપનામાં આવેલો બુદ્ધિનો છાપનો રૂપિયો હતો એ પ્યારે સુંદર સાજી બતાવ્યો અને ચાદર નીચે કેટલા ઢેર રૂપિયા મળ્યા ત્યારે ખબર પડી સામે દેખ્યું તે શ્રીજી અને એ છાપમાં દેખ્યું એ પણ શ્રીજીનો ફોટો પછી એ સાષ્ટાંગ प्यारे सुंदर साजी प्रणाम करी अने समाधि सीधो ईश्वर प्रणिधानात समर्पण करी दीधुं। बोलो श्री शरणागति थई गया अने पछी प्यारे सुंदर साजी पन्ना में घटना घटी। बीतेगा 39 लगेगा 40 तब कोई होगा मर्द मर्द का चेला। ए वेला यहाँ पूरी थी सुंदर साजी ए वेला पूरी थई। पहले दाता हम भये गुरु को दियो शीश पीछे दाता गुरु भय सब कुछ कियो। साहब महाराजा छत्रसाल ने बख्शिश करियो एना पछी प्यारे सुंदर साजी वहां वाणी अवतरित थई। महाराजा छत्रसाल चित्रकूट में गया त्या कयामतनामानु अवतरण थयुं पछी 8 पहरनी बाणी अवतर थाय छे। त्या अवनवी लीलाओ बारीकी थाय एमने पछी परखवा माटे मोहबाना काजी बोलाया सुंदर वल्लभ बद्रीपणा बोलाया। ए प्रसंग लांबो छे एटले संक्षिप्त में तमने बतावी दो। एना पछी पन्नाजीनी अंदर 1751 तक लीला चली। कहां तक? 1751 तक हमेशा दिन रात सुंदर साथ सेवा में मगन थे। ये तो रात्रि में कदी कदी श्रीजी ना जमाना में तो 9 वागे चर्चा चालू थाय तो 12 वागे कदी कदी तो 3 वागे साहब केटला 3 वागे। श्रीजी तो 10 साल ઊંઘ્યા નથી ખાલી પોઢ્યા છે। विचार करो पोढ़ता था श्रीजी। एना पछी 1751 नो समय आवे अने श्रावणनी तीज आवी साहेब अने पछी श्रीजी अंतर्ध्याननी लीला करी अने चौथ को श्रीजी अंतर्ध्यान थया। इंद्रावतीना तनथी आ लीला अदृश्य थई और 5મ पछी एक दिवस श्रीजी ने त्या मुख्य चौक में राख्या। पंचमी को चंदनना झूला पर पधरावी दीधा अने ई श्रावणनी 5મ थी बीतक लखवानुं आंसभाई शुरुआत करे छे। श्रावणनी पंचमी थी भादोनी पंचमी 8મ ने आवी अने श्रीजीना चरणों में पधरावी देशे। बोलो श्री प्राण। अच्छा सुंदर साथ में 5 चौपाई बोलूंगा। आपने अमित भाई नारियल समर्पित करेंगे, ठीक है। आज हमारे आ महायज्ञना यजमान सुंदर साथ ध्यान थी सांभळजो। सुंदर साथ जी मैं 5 चौपाइयाँ पढ़ूंगा। अभी बैठना है सुंदर साथ को। सुंदर साथ ना हाथ में अगर पुष्प हो तो दे देना, नहीं तो सुंदर साथ प्रणाम कर लेना, ठीक है। आज ये महायज्ञ ना आजमान जेवी रीते पन्नानी अंदर श्रीजीनी साथे तन मन धन समर्पित करी अने सुंदर साथी पोतानुं गुजरान कर्युं हतुं एवी ज रीते प्यारे सुंदर साथी आ महायज्ञनी अंदर जे मुख्य यजमान छे आपणे प्यारे सुंदर साथी जेमना प्रांगणनी अंदर आपणे बैठा छीए, जेमना महलनी अंदर बैठा छीए। निमेश भाई एन रिंकलबेन चंद्रेश भाई अमित भाई हमेशा अग्रसर है। नरेंद्र भाई प्रकाश भाई सोमा भाई नरसिंह भाई धनपाल दिनेश भाई कांति भाई नरेश भाई विनोद भाई कौशिक भाई जे साहेब मल्टीप्लाय बन्ने गायक छे, बेन पण गायक छे। राजू भाई साहेब जेनी सेवा अद्भुत छे। हमारे प्यारे सुंदर साथ जी हमें प्यारी भाषा जे हमारे बधा सुंदर साथ पोते पोताना घरे जाए त्यारे हमारे छायानी जेम जे हमारी सेवा राज्यनी कृपाथी हाजर एवा गिरीश भाई एने एनो प्यारथी हमें कहीए भीम भाई एवा हमारा भीम भाई प्यारे सुंदर साथ जी राज्यना पर कृपा करे। जगदीश भाई अमरीश भाई अने कल्पेश भाई आ बधा सुंदर साथ प्यारे सुंदर साथ जी आ यज्ञना यजमान छे। तो जे ब्रह्मज्ञान महायज्ञ जे पन्ना में चालतो श्रीजी ने साथे एना जे सेवादार सुंदर साथ छे एमना नाम यहाँ वाँचवामां आवशे। छेल्ली चौपाई पड़े त्यारे नारियल अर्पित करવું। मिही वस्त्र पहनन के प्रेम दास लावे आखिर को इन पे वे नंदराम पासे जावे आए फिर वल्लभ पास यहाँ पे सब सेवा को बोझा बहुत मेहनत इन करी सब सेवा की खोज। मावजी भाई इन समय आए पोरबंदर से सेवा न राखवे की और पत्री रखवे की सेवा में आज भाई इन समय लागत है चरण श्री राज हेत कर बुलावत प्रसन्न होय के मन। श्री महामती कहे सैयन को ए सेवा के कहे साथ
यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ। भाई हमारे 5 દિવસ સુધી પરિણભાઈ અને કમલેશભાઈ હંમેશા ત્યારે સુંદર સાજી આ મહાયજ્ઞમાં હાજરી આપી અને બેન પિંકી બેન બધા સુંદર સાથ બધા ઉપર રાજ્ય કૃપા કરે અને જે ગાયનનો પણ સુંદર સાથ હંમેશા હાજર રહેતા આ મહાયજ્ઞની અંદર प्यारे सुंदर साथ जी हमें 9 दिवस 9 जो दिन की ये सायंकालीन महासभा है एमा जितना हो सके इतना बताने का प्रयास किया है। ये बीतक साहिब क्या है, एक सागर जैसा है। कैसा है? सागर। उसमें से 2-3 बूंद निकाल करके सुंदर साथ तक बीतक साहिब के ये महायज्ञ जो चल रहा है श्रावण का, उसमें हमने पहुंचाने का प्रयास किया। सुंदर साथ राज्य की कृपा से प्यारे सुंदर साथ जी आ निजानंद नगरना सुंदर साथ हमेशा आनंद मंगल मारे। हमारे प्यारे सुंदर साथ जी डॉक्टर साहेब जन्म भाई ये पण हमेशा सुंदर साथ ने आवी ज रीते सेवा में हाजर रहे छे। ये पण हमेशा आपणे पहले पण हाजर रहता, आखिरी पण हाजर रहा है सुंदर साथ। आ बधा सुंदर साथी ऊपर राज्य कृपा करे आवी कामना करते हैं और चौपाई दोहराइए। बोलो श्री प्राणनाथ। श्री महामती कहे सयन को, श्री महामती कहे सयन को, हे सेवा के कहे साथ, हे सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे, यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे सुंदर साथ जी निजान नगर में है वो तो ठीक है, यहाँ से सुन लेते हैं, पर दूर दराज जो सुंदर साथ नहीं आते हैं उन तक रात भर सुंदर साथ 10 बजे से लेकर के कभी 2 बज जाए कभी 4 बज जाए एवा हमारा भीम भाई ना सुपुत्र शक्तिशाली जेनु नाम पण राज અને સેવા પણ કરે મારા રાજની એ પણ ધન્ય છે, એમનું પણ જીવન રાજ્ય ઉજ્જવલ બનાવે। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્રણામ। શ્રી પ્રાણનાથ प्यारे आनंद कंदम दंड चंद्रम ब्रजे स्वरूपे पुरापि जातम प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्णम सुक्तम नमामि। ब्रह्म प्रिया जागणा जाता सरसपाता भव सिंधु दाता विज्ञान दाता निज दाता जिनि बंदो चरणाम प्रपद्यते। बोलो श्री प्राणनाथ सच मंगल श्री धाम अर्पण करके कोई चलिए जी ने साजे श्री प्रिया जी ना पूजन किए, श्री राश्यमा जी ना पूजन कीजिए। फेर फेर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए, जो कोई वासना इन घर मूल स्वरूप से ना काटे नजर, ना ही कोई सुखिन समान अंगना तो कोटि बेर कुर्बानो, वासना तो कोटि कोटि बेर कुर्बानो। बोलो श्री प्राणनाथ। चलिए कंचन थाल चहु मुख दिवला, दीपक ज्योत प्रकाश, प्यारे दीपक ज्योत प्रकाश, करत आरती जियावर रानी आनंद अंग उल्लास, प्यारे आनंद अंग उल्लास, युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनी सोय, प्यारे श्याम धाम धनी सोय, रसिक वदन की शोभा, मंगल रसिक वदन की शोभा, निरखंता मन मोह, प्यारे निरखंता मन मोह। सखिया नृत्य करे और गावे उमंग अंग अपार, प्यारे
जयकार रे सखिया बोलत जय जयकार वागावे मुक्ता पल सखिया श्रीजिया वर श्याम सुहाग देवाला वर श्याम सुहागिन तन मन जीवन सावर किन हो तन मन जीवन वर करो श्री महामती चरणोला श्री महामती चरणोला आरती करो सुंदर बालाजी ना गेड़े मारे हरि ये ते हर माय मारा बाला ताल मोदंग जाजा जंत्र बाजे शक्यो नृत्य करे और गावे मारा बालाजी नु सुंदर वदन सोहामणो धनी शोभानो नहीं पार सब सखिया कहे ना बालाजी ना ऊपर तन मन जीवन बलिहा सुंदर स्वरूप युगल जोड़ियो श्री महामती जय बलिहा श्री महामती जय बलिहा बोलो श्री प्राण करो सुंदर वाला जी ने कहरे मारे हाय हर कनम मारा वाला यागल ताल मृदांग झांझर जंतर सखिया निरत करे और गावे मारा वाला जी ने सुंदर वदन सोहा मनोरे तनि शोभानो नहीं पार धीरे भाई सब सखिया काहे अपना जिन्हें ऊपर तन मना जीवा करो बलिहार धीरे भाई सुंदर स्वरूप युगल जोड़ियो पर श्री महामती जाए बलिहार धीरे भाई सुंदर स्वरूप युगल जोड़ी पर श्री महामती जाए बलिहार धीरे भाई बोलो श्री प्राणनाथ मुखनाथ शोभा मुख वरणी न जाय झांझरी घुघरी कांबी कटल आलेख अनावट बिचु श्री श्याम जी विशेष नीलो है चरनिया केसरी जार श्वेत दवन जाए करे जलकार चोल श्याम जड़ साड़ी चंद्र रंग राजे हड़े पर हार शोभा थी कविराज जरी जामा श्वेत जड़ा अंग सोहे नीलो पिलो पटु को देखत मन मोहे जामा पर चादर रंग असमान पेड़ ले किनारे बेनी जाए न बखानी गरी पाग सिंदुरिया जगमग जोत राखड़ी कलंगे कही जा जोत सप्ता पिया शोभा है अपा श्री महामती अंगना जाए बोलो श्री प्राणनाथ।